very much. Thank you, Honorable Justice Iman. Always a pleasure seeing you once again and being part of this judges training that has really just gone ahead to be a standing agenda for the faculty of the Bangladesh International Mediation Society. And so we're also thankful, I'm also thankful for the BIMS, other faculty members and those who are behind driving that institution. And at the top of that is our senior advocate, Goswami, and his team. So thank you once again. I will be speaking on international commercial mediation. I have been a fan of mediation dating back 2011 when I got accredited by the Chartered Institute of Arbitrators in London. 2 intensive weeks of training, but from that day, I felt that mediation was a true calling for us all because it really does encourage alternative dispute resolution outside of the courthouse in a different, rich way. It's a different process that really just begs to stand alone within the ADR spectrum. And so it does provide for that effective conflict resolution. And that's why we're so fond of it. And we speak of it with great interest to learn more and apply it to more and more fields. And so when I say applying it to more fields, the international community has been speaking about mediation now being used even in the international disputes arena, included in the international system for dispute resolution when it comes, for example, to investor-state disputes or state-to-state disputes. And we're seeing it incorporated more in bilateral treaties, in multilateral treaties and regional treaties that we're seeing being developed. I've seen the Asian one that's just been announced by the UNACTAD. I've seen the African continental one, which is for the African space, but also that encourages for dispute resolution outside the courthouse, and mediation is at the top of the agenda. And so the central quality of mediation, namely, I would say it's a capacity to reorient itself, parties, and of course the parties towards reaching an amicable settlement, not imposing rules, the strict application of the process is not as that we're used to maybe in an arbitration. And so this quality of mediation has allowed it to transcend through different fields or different disputes, and of course also different arenas in terms of using technology. Adapting technology in a mediation is much more easier than when we're seeing our counterparts who are doing arbitration, because the offline element of mediation and the online element of mediation nearly mirrors each other. And so there's not a lot of things to look out for when you are going to be conducting, for example, an online mediation. So that perception has given it a great momentum. And we're seeing the international commercial mediation growing. Yes, we're used to commercial mediation at domestic levels and not so much in the international levels. The data is there. The data is pretty much there, and I'll speak to the data later on in my presentation once I start sharing my slides. But we're anticipating that in future, states would opt for more utilization of mediation, and parties too, meaning the investors coming into the country, would opt for that because of the ISDS system having I would say there's a lot of criticism around the international system dispute resolution.
which has triggered this awareness, and parties are opting for this mechanism because of the benefits that we're all aware of. And so allow me to proceed to share my presentation, and you would let me know if you can view it from your side. Yes, we see it. Thank you. Okay, I will do the. Thank you for confirming. So that would be my first slide, which I've already addressed. And so in just addition to what I have already said. I'm sorry to interrupt you. Your slide are not changing. We are still on the very one with your name on, that's all. Oh, yes. Oh, yes. And I'm still there, Justice. Okay. And I'm still there, just adding on to some pointers that I've just come to light that I have not touched on. Yeah, sorry about that. Sorry for the introduction. Yesterday we had a young lady telling us all about everything that were on her slides. And suddenly from slide 1, we went to slide 11. She had talked all through the rest of them, but we didn't see any of them. Oh my, that would be horrible. But let me know if you're not seeing my next slide when I say I am going to my next slide. Okay, right. And Thank you. What I have not touched on when I'm introducing the topic is that the key interest is that most jurisdictions are in the first phases of which consist of creating the conditions for mediation. In developing countries, namely, we would see we are now just implementing regulations, or at least coming up with a policy for alternative dispute resolution, which has mediation embedded in it, and coming about with legal and qualification conditions for mediators, and for the process. So this is really where we are, the first phases of mediation in the developing jurisdictions. If we look at our neighbors, maybe in the developed, you would see that some have gone away from regulating the mediation process, and some have heavily regulated the mediation mechanism for it to be embraced and applied in their jurisdictions. And then, of course, the second, that which I call the second phase of mediation development, involving measures enhancing a broader use of mediation. And we're seeing this happen. For example, I heard a case in Italy where they've had mandatory mediation, and that has, worked fairly well. Then the current situation of mediation development, where the issue of institutionalization of mediation, as we've seen, and that degree of institutionalization is also increasing, where we see more and more institutions, such as the ICC, creating new mediation rules that are speaking to the time and the needs of parties in a mediation. So institutionalization is also something that is being, the community is opting for much more than we saw before. What we saw before was mostly what I would call ad hoc mediations, where you find private parties agree to mediate, and they would use a mediator from the pool of mediators that they have, and they wouldn't have a supervisory or administrative body around. And that was the common phenomena. But we are seeing that it's loosening up, and we're seeing the importance of the administrator or the appointing authority, where we're seeing that their value is very important in ensuring the mediations or the use of mediation is to the quality, the degree of quality that is needed, and of course is driven in a much more well managed sort of way. So I will move on to my next slide now.
So, you know, we spoke on this, and I remember Justice Iman had highlighted in our previous training that you know, there is this new thinking of mediation as the new arbitration. And I think at that time, a couple of months ago, when we had this similar training, we looked at a paper, and I shared a paper, a title paper, and unfortunately, I don't have it in front of me right now. But you know, I shared it with Advocate Goswami, and so he may be able to circulate it, which was dating back 2000 and I think it was 13, if I'm not mistaken. But it spoke and sort of predicted that at some point the arbitration process would be surpassed by the use of mediation because of the features that are very attractive when it comes to mediation. For example, the parties have ultimate control, and you know, there's no imposition of a ruling similar to what the arbitrator does, which is you know, make a decision that is final and binding on the parties. And so we're seeing the shift of ideologies, and because of the privileges that mediation provides to parties, not only preserving that future relationship and reputation, controlling the outcome, all these factors are giving it much more weight on the international platform. And it is now considered side by side with international arbitration. And so the slide there really does speak for itself. That central ideology and distinguishing feature of mediation, the voluntariness, the less time, the control over the process, all these features are making it much more attractive on the ISDS level, the International System for Dispute Resolution level. Now, when I say institutional mediation, I'm now speaking more specifically about the ICC. So the ICC have had mediation rules dating back 2014. And these rules provide for a flexible procedure aimed at achieving a negotiated settlement with the help, of course, the neutral. Now, these rules have not been marketed or sensitized as much as one would want to have them having been sensitized, because to date, the ICC is known as an institution that probably just does administration of arbitration, but the workload does really stream from the mediation department. And so they do have this particular clause, which I wanted to share, and which you might bump into when going through international agreements. And in international agreements or commercial agreements, that is, you would find clauses which trigger now the parties to refer a matter to mediation, and maybe failing mediation 30 days or 45 days later, then resorting to arbitration as the last resort for them to be able to resolve their dispute. And so that's how it would read like. The parties may at any time, without prejudice to any other proceedings, seek to settle any dispute arising out of or in connection with the present contract in accordance with the ICC mediation rules. So these clauses, if they are found in contracts, then that is an institutional mediation. And you can see there that even when there's a pending other proceeding, without prejudice to that, parties can still opt to jump into a mediation session, just in case there's some things which you know, they're in agreement with, and they would want to settle off, and then maybe the proceedings could proceed on with the with those contentious issues that remain as outstanding. So it's really a process that has been utilized before, but not to the extent that
or to the usage level or the applicability level that we would be happy with. I think there's a lot of people coming in and wanting to be admitted, and it's popping up on my screen. I'm not sure if there's someone admitting them for us. Just a word for our BIMS navigator on the side. And so I did speak about the data, and the 2020 data for the ICC dispute resolution statistics. In 2020 itself, of course, now this is outdated for us. We want the 2021 data, but I will update you with the 2021 data later. The 2020 data, a record number of 45 new requests were filed with the center under the ICC mediation rules. The term mediation used in the mediation rules included any amicable settlement technique or combination of techniques that the parties may prefer. All requests filed in 2020 referred the dispute to mediation. And so you can see that all the ones that had been referred to mediation were coming from mostly the parties in Africa, in the Americas. You can see there 34, and with the largest coming in from Europe, and the middle there where you see Asia and the Pacific having about 30 requests being filed for mediation. So you can have a feel of the numbers growing much more as opposed to years prior to the 2020 date of that report. In light of the investor state mediation clause that stands in the international, the ICSID convention, now that clause is straightforward. It gives you the options. It gives you a multi-tiered sort of dispute resolution clause where it tells you that, you know, the International Center for Settlement of Investment Disputes, meaning the ICSID Center itself, you may refer the dispute that arises out of that agreement to be settled by either conciliation, arbitration, or conciliation followed by arbitration, or the other way around. If the dispute remains unresolved within the time limit that is communicated from the report of the Conciliation Commission to the parties, then that matter would be resolved by arbitration, pursuant to the Convention of the Settlement of International Investment Disputes between states and nationals of the other states, hereinafter the convention. So, you know, I would say that conciliation sometimes is seen to be mediation, but it is not. Conciliation for the ICSID Center never worked out very well. The numbers were very low. If you look at the data or the statistics coming out of how utilized it was, you would see how poor it is. And so the conversation that is currently taking place with the reforms that are currently being taken up by the ICSID and the UNICITRAL is that there needs to have a reintroduction of a new mechanism called mediation, since conciliation has never really worked with regards to these kind of disputes. And so they came up with new mediation rules, which I'm aware of, that are still pending approval. They are in draft form, and I think actually maybe they're still not they're not in draft form, but I think they've been rolled out just recently, end of this year. If you go to the ICSID website, you would find the new mediation rules. So they're going away from the conciliation model to the mediation model, and that what they're saying is that
mediation could work better as opposed to conciliation due to its advantageous features that we have spoken about. So due to those features of self-determination, participation, these are seen to be ICID's ambitions in curbing or reducing the criticism that has really tarnished the system over the couple of last decade. And so in its efforts to reform, they have now said, okay, let's look into having mediation as an option for investor-state dispute resolution. So in 2021, the ICID has developed the first institutional mediation rules, as the slide says there. The inclusion of mediation and conciliation provisions in the investment treaties are also on the rise, as I said earlier. And we've seen also associations, bar associations, coming up with improved or at least guidelines and advisory sort of papers on facilitating the use of investor-state mediation. And we have those key rules by the IBA rules for investor-state mediation, which I would advise we all take up to have a read of. Then, of course, the challenges of integrating mediation. And you know, I've been attending a lot of these trainings that are being done by the ICID on its efforts to reform, and they're doing a lot of sensitization, including their new adjudication codes of conduct. Codes of conduct for adjudicators. They've been sensitizing it before rollout, and along with that, they were sensitizing also mediation and how mediation is going to work in that investor-state system, dispute resolution system. And so the fragility of mediation, of these kind of disputes, in short, we call them IIA, investor-state disputes. They're fragile. These disputes involve politicians. These disputes involve, key players in a particular maybe investment area or industry, and so that fragility of those kind of disputes really could inhibit the integration of mediation in the system, because you find, for example, I had a really good example when I was speaking to one of our workers at our Ministry of Constitutional Affairs, Legal and Constitutional Affairs, and he said is that you may have public officials, maybe from the Attorney General's office or the Solicitor General's office, yes, representing the state in a mediation, but you find that due to the sensitivity of whatever dispute it is on the table, they're unable to make the decision because it is going to politically impact everything. So you tend to find them not very willing to negotiate openly in a mediation, because of the fact that their decision has a wider impact in terms of not only the politics, but also the society they represent or the community they represent. And so that is how fragile these disputes could be. And of course, the unique feature is that, it's a state versus an investor, and much more also on the quantum aspect. The quantums are usually very high, millions of dollars, if not billions, being at stake. And so these are inhibiting challenges
for the mediation integration in the system, because if it's the quantum being such high risk quantum, you know, these could be very difficult to mediate and reach a resolution where you would find that there's a win-win, or at least a fair balance of powers in terms of that dynamic, considering the feature of the parties itself being a state and an investor. Of course, lawyers' resistance is always something that we need to talk about, especially those who are in the legal fraternity. We would say to ourselves, you know what, if we finish this at mediation levels, what happens? You know, we're not going to be able to probably get our daily bread. You know, this mediation is going to last 6 months and we're going to be done. Where if we go to a full-blown ITSID proceeding, we might be able to get a couple of dollars in our pockets throughout that process of arbitration under the ITSID system, which we know lasts about 1.5 years or more. So these are the things that we were all considering. You know, we're all looking at and saying, okay, would people accept this new feature in the ISDS system? Now, before the reforms in 2018, we saw the Singapore Convention being signed off, and that was a pivotal, or at least a very important turning point for mediation internationally. The challenges before the Singapore Convention can be seen on my slide there. There was concern of the cross-border complexities, aspects of things, where the concern would be what would be the choice of law, you know, the cross-border regulatory issues, jurisdictional matters, and enforcement issues. Similarly to an arbitration award, how would it be that the settlement agreement will be enforced? And so enforcement of the mediation agreement had no equivalent prior to the Singapore Convention. And we know that in litigation and in arbitration, we had we had a safety net. The safety net's coming in from the Hague Convention, which lays down the rules for litigation, and then the New York Convention. But that New York Convention didn't cover such multilateral agreements for arbitration. That is somehow covered elsewhere. But we still have the New York Convention on recognition and enforcement of arbitral awards. But in mediation, prior to the Singapore Convention, there was nothing in place that could aid the parties to realize the settlement agreement. And at the Global Pound conference, sometime in 2017, 2016, the International Mediation Institute, the Institute of, which is based in Ireland, if I recall correctly, they did a survey, and the survey was you know, spot on in terms of the importance of enforceability. And they recognized that there was a lack of that universal mechanism to enforce a mediated settlement agreement. Some of those key points are highlighted in those 2 bullet points, whereby the users, coming out of that survey, whereby the users of dispute resolution preferred using arbitration to resolve international disputes because of the expedited enforcement mechanism that was available in the New York Convention. And then the users of dispute resolution also demonstrated an inclination towards hybrid dispute resolution mechanisms, such as arbitration, mediation, and arbitration, because that allowed them to preserve their business relationships, whilst also ensuring finality and enforceability. And so, you know, that's a process that
a lot of us were fond of because of that finality. So we would end up mediating, yes, but once we have the mediation settlement agreement, we will agree with the other side that, okay, just to cover ourselves here, let's go back to the arbitrator, let him put this settlement agreement in a consent award. And that consent award is enforceable under the New York Convention. And so, or under the systems of arbitration in most jurisdictions who have adopted the unicitral model. So that was the safety that we could all have or achieve in the process of mediation, for there to be somehow finality. And so the discussions here were the non-enforceable nature of mediation settlement agreements, which was the main reason why that shape of amicable settlement was believed to be probably unsuitable for this, investor-state disputes, which could also explain, I think, the underutilization of the system that was in place, although it was conciliation rules under the ITSID. Those conciliation rules were underutilized because of this aspect of things also, because in those conciliation rules, I think it was regarded as more of a mediation form, but put in a way of conciliation / mediation. So the enforceability of the mediated agreement or mediated settlement agreement was also stressed on by Lim George, who was the chairman of the Singapore International Mediation Center, and also a member of the Unicitral Working Group 2, which was charged with the work of the Unicitral Model Law on International Commercial Mediation, the Singapore Convention. He went on to say it very well. I've been speaking about it for the last 2 slides, but he summed it up very well. He goes to say most mediators will tell you enforcement is usually not a problem if the mediation is conducted properly and the parties understand their obligations under the terms of settlement. However, there is a small percentage of cases where, after agreeing, a party may find it difficult to comply with the terms of agreement or terms of settlement and fails or refuses to do so. This is where the ability to enforce a mediated settlement becomes useful. Once enforcement becomes possible under an international convention, mediation will gain better traction with businesses. The ability to enforce a mediated settlement internationally will encourage parties to come to the table to mediate. Mediation will now have teeth. And I like that. I like the fact that he said that mediation will have teeth. And the teeth that we wanted was the aspect of enforcement, having the ability to enforce the settlement agreement. A good example, maybe we could look at the European Mediation Directive, where which was in place even prior to this convention. And written settlement agreements are enforceable upon the request of one or more parties to a mediation. That's Article 6, subsection 1 of those European mediation directives. And so, the European community had already thought around this. Of course, it took us time for the international platform, for the Unicitral to work with its working group to come about with the model law on international commercial mediation. But it was already achieved in some jurisdictions, and that saw great growth in mediation. So the background of this convention, which I've been touching on for the past minute or so,
is really, as we've noted, a convention that came at the right time. It needed to be in place for there to be much more usage of mediation, in not only commercial mediation domestically, but also on the international platform. And the convention is going to be serving or addressing the weaknesses that we saw in mediation, which is the lack of enforceability of the mediated settlement agreement, and also its role would to also facilitate the cross-border enforcement of those MSAs. So it's to facilitate and also provide for enforceability provisions for those mediations, which lacked teeth. And so the United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation, which is usually tagged as the Singapore Convention on Mediation, a new multilateral treaty, and it was developed by the UNICITRAL. We spoke of the of the Working Group 2, which was approved in which worked until 2018 when the convention was approved, and of course some of these convention articles have made certain amendments to the model law that was already in place of 2002. That has been somehow put aside, and this convention has changed some aspects of that model law. And we'll see which parts and bits to note on the model law and the convention that have somehow changed. The convention provides a uniform, efficient, 16 articles, efficient system or framework for the recognition and enforcement of the MSAs that resolve international commercial disputes, akin to the framework that the 1958 New York Convention had for arbitral awards. And of course, as of March 2020, 52 states have signed the convention and 4 states have ratified it. The number has gone up, I think, to 56 states as of the date that I'm speaking to you. And I think the ratifications have also gone up a bit in terms of ratifying. African states, very, very minimal in signing it up. And it's a slow speed sort of sign up of the Singapore Convention. But I'm positive that a lot more states, once they see the New York, once they see the Singapore Convention, will gain the same level of popularity as the New York Convention, then they will run to start adopting this convention as soon as possible. So the convention applies to all international agreements resulting from mediation and concluded in writing by parties to resolve those commercial disputes that would arise in their arrangement. The discussions around the working group, they decided that they would include a footnote to Article 16, subsection 4B, incorporating the possibility that a state may consider broadening the definition of international settlement agreement by adding a paragraph such as the one that they have reproduced there. A settlement agreement is international if it results from international mediation as defined in their articles. And I will project the articles so that we can all have a read of these articles that are being referred to. And so from that sentencing of that 16.4b, the application could be wider because this is left up to the states to be now the legislator, because the national laws would then be the ones that would be implemented.
implementing the convention once it's ratified. And so the states are left at liberty to expand on the word international. And I think this kind of flexibility is very attractive for this particular convention. Article 1 of the convention, subsection 1, provides for the Singapore Convention to apply to an agreement resulting from mediation. So this is where the scope is provided for, and that it has to be concluded in writing by parties to resolve their commercial disputes, which at the time of its conclusion is international. And so, as we've spoken before, the word international has been left up to the states to define whether they want to restrict, to have a strict definition or a broad definition of international. Then that is up to the states. So at least 2 parties to the settlement agreement have their place of business in a different state. That's international. The state is in which the parties to the settlement agreement have their place of business is different from either the state in which a substantial part of the obligations under the settlement agreement is performed, and the state which the subject matter of the settlement agreement is closely connected to. And so these terms, that's the international, international, at least the elements of internationality, where you have either you have to be from a different state, the other party has to be from a different state, or have their place of business in a different state, or the subject of the dispute is connected or closely connected to a different state, and so on and so forth. So the terms international, writing, and commercial are terms that are defined. And before we define these terms, I wanted to touch on the definition of mediation under the unicitral, the unicitral model, the model law, where you have the model law indicating that an international commercial conciliation, except as otherwise provided for in section so and so. If a mediation is an international commercial mediation, the mediation is governed by the model law. And so there was that interchange between the conciliation and the mediation in the unicitral model law of 2002. If we look at the 2018 model law, you would see that the expression mediation, conciliation, or an expression of similar import, whereby parties request a third person to assist them in their attempt to reach an amicable settlement of their dispute arising out of the contractual or legal relationship. The mediator does not have the right to or authority to impose upon the parties a solution to the dispute. So this is what was provided for in the articles of the model law, whereby there was that interchangeability of words, conciliation and mediation. But what happened now is that with the new convention, we're sticking to mediation. The words are no longer being used interchangeably. Mediation is clearly defined under Article 2, subsection 3, whereby it means a process, irrespective of the expression used or the basis upon which the process is carried out, whereby parties attempt to reach an amicable settlement and So they have kept the word, defining the word mediation in the convention. And that the convention itself somehow disregards the fact that a difference exists between mediation and conciliation by virtue of their nomenclature, I guess. But that's how the convention has sort of reworked the entire system in terms of conciliation vis-a-vis mediation usage interchangeably.
What I can say maybe here is that the working group felt that there was no, this change of terminology does not have any substantive or conceptual implication. And so they were able to adapt just the mediation term and leave away conciliation on this basis. And most of the scholars and practitioners in that working group will tell you the same, that they felt that there was no need for them to keep the conciliation because the conciliation term, as it was at the end of the day, very confusing to practitioners. The mediation being commercial, before the convention, it was very tough to define commercial mediation itself. Now with the convention, the word commercial was also left not defined. So this is, we're still in the same square whereby we don't have a definition of what commercial is. Why is that the case? The convention doesn't define commercial because the model law already provides for it under footnote to Article 1 of the model law on mediation. So they left it out, but because of it being already defined, and that footnote in the model law remains unchanged. This was desirable. And I remember and I recall a training that I did with the International Law Institute, where we had a representative from the working group present to us why they left the word commercial undefined, or why they made the word international up to the state to define. And he said that this was desirable for the working group to leave, not for purposes of defining commercial, they wanted it to be, the convention to be consistent with the model law. So they did not want to destroy or break apart the model law as it was, as it is. And secondly, for example, what he said was that if they had gone ahead to redefine commercial mediation, then one, the consistency will not be there with the model law, and two, they would restrict this word, which usually, as we all know, changes. It's constantly changing. So the third was that non-commercial civil matters could be subject to quite diverse and localized cultures and legal rules, which are not conducive to a harmonized approach of enforcement. And so this was really considering the states and different states that would be signing up to this convention, that these states' jurisdictions have different legal, or diverse matters, which could be falling under non-commercial civil matters. We have laws in my country which are regarded to be matters that cannot be litigated in the civil courts. So this is very true. And so they wanted to leave this room for the states to be able to broaden the commercial aspect or the definition of the word commercial. Fourthly, retaining the word commercial requirement is consistent with the desire to enhance mutual trust in international business and to facilitate international trade. So this was his last point in his presentation. And I think even in a paper that has been around circulating about the discussions of the working group when coming forward with this work with this convention. So as we saw in the previous texts and documents of the UNICITRO, we saw the usage of, for example, conciliation, as I said, and mediation interchangeably. Now,
we're preferring only mediation because it is more common among all of us and among scholars. And so that's really how that working group was working. Very, very logical thinking coming out from those scholars that have been part of that group. Then mediation is international. So we spoke of the fact that 16.4b is giving now the state at least the authority to define or broaden that definition. But Article 1.1 is based on Article 1.4 of the model law. So the consistency was kept, and we've read this particular Article 3.2 of the convention as it says there. However, instead of referring to the state with which the subject matter of the dispute is most closely connected to, as you can see in that bullet point, it refers to the subject matter of the settlement agreement. The settlement agreement. So not the matter of the dispute, but the matter of the settlement agreement in the convention. Then Article 2.1 further provides for how to determine the relevant place of business if a party has more than one place of business, and to stipulate that in respect of an individual where there's no place of business, then the reference is to his habitual residence. And then Article 2.1 also of that convention is similar to Article 1.5 of the model law. And so we're seeing these documents marrying or at least mirroring each other. The only difference is that where a party has more than one place of business, the relevant place of business has been changed, or from that which maybe he was the closest relationship to the agreement, then that which has the closest relationship would then, to the dispute resolved by the settlement, would then be the ultimate defining point. And so the articles are very, 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 very clear. The relevant place of business under Article 2.1 is provided for. So we're already seeing that they anticipated these issues of similar that had happened and confused us with the New York Convention. So you see Article 2.1 says that further provides for the relevant place of business, further provides for how to determine the relevant place of business if a party has more than one place of business, and to stipulate that in respect of the individuals where there is no place of business, it would be the reference of their habitual residence. And that's how that has been covered in the convention. What about the limitation of scope? We've spoken about the scope of application, but also the convention provides for limitations. The reason for the limitation is the existence of other international instruments, such as, of course, we spoke of the Hague Convention, the New York Convention on enforceability of those types of arbitral awards. And then also it should be noted that a judge or an arbitrator would not exclude the settlement agreement from the scope of that Singapore Convention. If the settlement agreements, for example, if you can see there, Article 1.3, it tells you that Article 1.2 starts off with saying that this convention does not apply to settlement agreements concluded to resolve a dispute arising from transactions engaged in by one of the parties, a consumer, for personal, family, or household purposes. So these are out of scope. Relating to family, inheritance, and employment law, these are out of scope. Then Article 1.3 gives you this settlement agreements that have been approved by a court
or concluded in the course of proceedings before a court, and that are enforceable as a judgment in the state of that court. So here it is that that sort of solidifies or codifies in that convention that these settlement agreements would not be excluded from the scope of the convention. The settlement agreements that have been recorded and are enforceable as an arbitral award, as you can note there. Enforcement mechanisms are enshrined under Article 2, subsection 2, and the settlement agreement must be in writing if its content is recorded in any form. Then the requirement that a settlement agreement be in writing is met by an electronic communication if the information contained therein is accessible to be usable for subsequent reference. And so the definition of in writing is wide enough that it covers emails, even WhatsApp messages, for instance, because they've widened up the scope of even the use of electronic communication. The proof of mediation, this can be achieved with a signature of the mediator on the settlement agreement, or a separate document stating that mediation was conducted before that mediator, or any other evidence that the enforcing authority will accept. So with this article or this convention, for one to enforce, there has to have been proof that the settlement agreement actually does come out of a mediation. And that proof can only be given by the mediator. And so either the mediator signs off that settlement agreement, the part where, you could have, the two parties sign, and then the mediator just confirming at the bottom, saying that, yes, I was the mediator, or a separate document to that effect, to give as supporting evidence when you're filing your settlement agreement in a state for purposes of enforcement. So similarly to the New York Convention, where the Article 5 asks you when you're filing in your arbitral award at the national courts that you attach the certified copy of the arbitral award, and then you attach some evidence of the agreement to arbitrate, and maybe even evidence of the proceedings of arbitration, but to the extent that you can, because the award has already probably captured everything. So, similarly in the convention for mediation, they've requested for these same things. Article 3.1 states that each party shall enforce a settlement agreement in accordance with its rules of procedure and under the conditions laid down in this convention. So states are expected to have rules to implement this convention. This is also consistent with the New York Convention. And unlike the directive that I spoke of from the European Union on mediation, which provides, I think, under Article 6 of that, it doesn't set out procedure for enforceability, but it prescribes two essential requirements in broad terms. So the first one for them, for the European Union directive, is that they must ensure that it is possible for the parties, or for one of them with the explicit consent of the others, to request that the content of a written agreement resulting from a mediation be made enforceable. So that's one condition, or prescribed condition requirement. Then the second one is that the content of the agreement must not be contrary to the law of the state. And the law of that state must provide for its enforceability. So, the requirement for explicit consent of the parties to the application for enforcing that settlement agreement may also pose problems where one party resists the enforcement. This is not the case with the Singapore Convention. They have not gone the way the European directive does, which does not require, in our situation with the convention, it does not require consent, because of that aspect that one party may resist and say, I don't consent
I don't give you my consent to go ahead with enforcement. So this probably would hinder the process. And so we're happy that the convention didn't go this way. Then we have Article 3, subsection 2 of the convention, which provides that a state shall allow a party to invoke the settlement agreement in accordance with its rules of procedure and under the conditions laid down in the Singapore Convention in order to prove that the matter has been already resolved. This is a very difficult one. This provision avoids using the tricky term recognition. You know, in the New York Convention, we see the word recognition, but here we've avoided to use the word recognition, which has been ascribed different meanings under domestic and international law, but instead speaks to the practicality or the practical effect of recognition, which is to allow the settlement agreement to be used as a defense. This is consistent with 3.1, Article 3.1. The exact mode of invocation is left to the state to determine in the rules of procedure. Remember, Article 3.1 gives the state a mandate to create its own rules of procedure. Also, would this particular matter be addressed in the rules of procedure, and it will be left up to the state to put the exact mode of how one would be invoked to do so. So there's no requirement of parties to enforce, as I said earlier. Then what are the requirements for one to enforce under the convention if you're a state that has signed a convention and so on? So the non-exhaustive lists of the types of evidence that you would need is provided for there. One, of course, this is under Article 4 of the convention. If a party looks for the relief of the agreement, he will supply the competent authority with the settlement agreement signed by the parties, evidence that the settlement agreement resulted from a mediation, such as the mediator's signature, as we said earlier, a document signed by the mediator indicating that the mediation was actually carried out, and then an attestation by an institution that administered the mediation. In the absence of those three items, any other evidence acceptable to the competent authority. Now, this really did create a heated debate because because of the confidentiality nature of mediation. We know that mediation is confidential, and even when we're doing our trainings, we inform our participants that once you conclude your mediation, those papers that you've noted down, confidential information, it is best to shred them away and ensure that they never see the face of the earth. So now we are being told that there will be required evidence if one is to file for purposes of enforcing an MSA. So, of course, it's not telling you that you would have to give all your notes or all your all the exchanged documents or statement positions and so on and so forth. It's not telling us that, but it could go this way, especially if it is rolled out in a state where parties are still very young in understanding the interwork of mediation. So that is really from the disadvantage or disadvantage look at this list. And Article 5.1 of the Singapore Convention allows a state to refuse relief only if one of the following grounds can be proved. And that is a party to the settlement agreement was under some incapacity. The settlement agreement sought to be relied upon is null and void, inoperative or incapable of being performed, and is not binding or is not final according to the terms.
or has been subsequently modified. So if maybe there was an amended settlement agreement as opposed to the one that has been filed for enforcement. So these are the grounds that are provided for as defenses to enforcing a mediated settlement agreement, and those are under Article 5.1. Similarly to the New York Convention, they for arbitral awards, it has the grounds where you could challenge on incapacity, procedural defects, and so on and so forth. Some even public policy contravention, and so on and so forth. So this list there gives you the defenses, and it includes grounds that are factual. It should be including of grounds that are factual and depend on the manner in which that settlement agreement was created or drafted. So you need to have tangible evidence, and it would require probably a party against whom the settlement is being sought to be enforced to also provide proof. So there's these elements of maybe blurring the line of confidentiality and privileged information that is attached to the process. Defense to the enforcement goes on to see whether the obligations of the settlement agreements have been performed already. You can say, I'm opposing this application for enforcement because the settlement has already been performed or are not clear or comprehensible. So this is really now back to our lawyers, back to the mediator, also always having to review that settlement agreement prior to issuing it, prior to sharing with parties for signing, that is. Granting relief would be contrary to the terms of the settlement agreements. There was a serious breach maybe by the mediator, so there goes procedural defect. Then the last one there is that failure by the mediator to disclose to the parties circumstances that raise justifiable doubts. And so these are, it's an expansive list, starting off from there, getting on to C, D, E, and F. So these were the defenses that were going to be put together for purposes of defending yourself against enforcement of a settlement agreement. As I said earlier, these features are really somehow going to work around the confidentiality of mediation, which is meant to be very difficult to access information, as I said earlier. So mediators would have to somehow be able to craft their practice in a way that would allow the parties, especially if they're mediators in an international dispute, allow their parties to have the required documentation here on Article 4, and also avoid such defenses being raised. I think also it would raise the standards of the mediators in the system, and because they play a significant role in the conclusion of that settlement agreement, and knowing fully well that there are defenses that could come about if they fail to perform their duty as mediator in line with the principles that have been set out. So Article 5.2 permits relief to be refused where it is contrary to public policy. As I highlighted earlier, some national laws in the arbitration field provide for this public policy contravention, and states may have this as a defense mechanism. There are certain reservations that states could make, and those are provided for under Article 8. A party to the convention may declare that it shall not apply this convention to settlement agreements to which it is a party, or to which any government agency or any person acting on behalf of the governmental agency is a party, to the extent specified in the declaration. And this provides for those two
permitted reservations. So a caveat to the country's acceptance of the convention, basically. So arbitral institutions, countries, companies, and parties will have to keep a keen eye on the convention, on these reservations being made by states when they're ratifying the convention. Of course, so far we have the 55 states that have signed, yes. Only 3 have made reservations: Saudi Arabia, Iran, and Belarus. They have made reservations in accordance to this article. And of course, there's also the possibility to opt out of the convention. To opt out of the convention states that enforcement of a settlement agreement may be refused if it is contrary to the terms of the settlement agreement. The individuals, parties may opt out or may agree to opt out in their agreement, to opt out of the application of the Singapore Convention in their agreement or in their settlement agreement, which, you know, this is a doable thing, because if you have an express term in your contract saying that this particular agreement would not fall under the ambit of the Singapore Convention, then you as parties have already agreed that the New York Convention cannot be used to implement the settlement agreement or enforce it in any other jurisdiction. And so the key takeaways from my presentation today is that Singapore Convention is to international commercial mediation what the New York Convention is to the international commercial arbitration. International commercial mediation, with its increasing popularity and relevance, will remain a key focus globally. The disadvantages of having to rely on the conventional enforcement contracts in the courts are going to go away, because those are costs. There are costs involved. The confidentiality may be compromised. Enforcement is also not guaranteed. And these are the systems that we're used to, where we say, okay, the settlement agreement has been breached. We're filing a summary suit to be able to enforce what was agreed in the settlement agreement. But, you know, when filing your summary suit, this could end up in a litigation which could give a way to get maybe even the confidentiality compromised. So I'm going to leave the slide with the Q&A at the front, so that we can open up the floor for Q&A. I think I've taken about 6 to 7 minutes of presenting the paper to you, and I'm sure you have some comments and questions with regards to this presentation this morning. I'm going to stop to share or leave the questions there so that we can all have a discussion time. Thank you very much for listening. Thank you, Madam Madeline. Any question put to her, dear participants? So while everyone is thinking around of where they needed clarity, for example, a lot of questions have been asked as to what changes in domestic legislation would be necessary for the Singapore Convention on Mediation to effectively function. The answer here is that nationals or states need to pass legislation to incorporate it into national law. And not a lot of states have signed it globally. You know, we have more than 157 states signing the New York Convention, but as I say, the Singapore Convention, we're still in 2 digits. And so we're still got a long way to go. But national laws need to implement
this strategy for mediation to gain its teeth. Then maybe the second question, which I got from a student, how would professional standards be relevant for the Singapore Convention? As I mentioned earlier, because of the need to attach proof, because of the defenses that are contained under Article 5, these will raise the standards for mediation, because then mediation applicable standards will be at par internationally, because we would be forced to ensure that the mediation agreement has not been tarnished in any way procedurally, not procedurally, not contravening the public law, not observing the right, the right formula of procedure, and so on and so forth. So that's where the professionality and the standards would really improve over time, for there to be a reduced chance of enforcement challenges or defenses, they call them. Okay. So if there are no questions, maybe Advocate Gosomi, you can guide me on how we should proceed. Yes, Madam Madeline. Many thanks. In the meanwhile, we know. Sorry to interrupt. I had one question. I mean, you posed a question at the last one. Would the New York Convention or the SCM apply to hybrid clauses? So if there is a MED-ARB or ARB-MED, which convention will apply in those situations? Mm-hmm. It's a very good question, and I was not going to leave without touching on it, because hybrid processes would not apply in the convention, because they say that if the hybrid dispute resolution clause would not apply. It will no longer be enforceable under the convention, as it would already be enforceable under the New York Convention. And so that MED-ARB system would not apply in the Singapore Convention, unlike the New York Convention, which can be used even in the hybrid processes. Madam, me Badal Kumar Chandu, I want to know a thing from you. That we have observed different slides and relating to international commercial arbitration, mediation arbitration, etc. But one thing that also attracted, that the quotation of Lim George, mediation will now have teeth. The chairman of Singapore International Mediation Center and member of Ancestral Working Group 2. This quotation also attracted me very much, but just I want to know that as a judge, what are the potentialities in case of international commercial arbitration or mediation as a judge? Sorry, I lost my my buttons for muting and unmuting. But I hear your comment. Have you heard me? Have you heard me? Yes, I heard you very clearly. Just I want to know that as a judge, what are the potentialities in the field of international commercial arbitration or mediation? I think, as a judge at this point in time, it's very important for us to all be aware that there are these instruments that may be used by parties in the court system for them to seek for either recognition under the arbitration proceedings. Once they have their arbitral award, they would come to you for purposes of recognition and enforcement. And I know Bangladesh is a signatory to the New York Convention, but under the
the Singapore Convention. This is a mediated settlement agreement coming before you for you to now enforce. And I think, there was also talk that even in states which have not signed the convention, it could still be possible for parties to be able to use the route as the convention provides. Now, I'm not sure how, because a party would have to have signed a convention for it to have to recognize its application in their national laws. But there is a way that parties could strategize in enforcing that mediated settlement agreement, even in states which are yet to onboard themselves, or against a state which is yet to onboard itself, but the party involved in a state that is under the convention could go ahead to another state with the convention to enforce against Bangladesh, who is not a party to the state, to the convention. So, that could also work in that manner. And so we need to be aware, and we also are seeing most of the jurisdictions are sort of borrowing and marrying into this idea of enforcing a mediated settlement agreement and providing for provisions in our laws which allows for parties to bring in their settlement agreement and it to be recorded as a court settlement agreement, and so on and so forth, especially during the quarter next proceedings of mediation, where you can find that certain parties could end up mediating, yes, under that procedure, but out of the court, and coming back with their settlement agreement for it to be recorded by the judge as a court settlement agreement. And so this is how I see the connection for the judges to take up. Yes, Madam Madeline, one information for you. Very shortly, our government may sign. Very shortly, my information is. And dear participants, you also prepare yourself for next. As because when our government signed that convention's conference agenda, you will prepare yourself. Many thanks. Any question? Thank you, madam. Thank you, Chanda. Thank you, Councillor Chanda. Thank you. Any question to put Yes. our? Yes. Samit sir. Yes, you may put questions to her. I go by the name Professor M. Akhtar Jaman. I want to know, Madam, from Madam, our system, the mediation, is it approved by the UNO, United National Assembly? This is my question. Dear friends, you are the member of the United Nations. Yes, Madam Madeline. Yes. Thank you, Professor. Thank you so much for that question. And I think, it's a very important question for us to know when this was approved, when it was initially signed, where it was initially signed. I think it was dating back in 2018. And I think at that time, I also had the chance to be in Dhaka with Advocate Goswami during the same maybe time period. And they were in Singapore when they signed off and approved the final draft of the convention. And that's why it's been tagged the Singapore Convention on Mediation. And so it is in operation in terms of as an international instrument. But in countries, in terms of countries, as I said earlier, the numbers are growing, yes, for those who are onboarding themselves onto the convention system, but it's still not to the triple figures that we want to see in a similar way the convention on the arbitration awards is. So the take up, I think the take up
from what I hear, is that the take-up for the Singapore Convention on Mediation has been faster as opposed to the New York Convention, which is dating back in 1958. And I think that could be maybe speaking to the time, but that's the reality, that the take-up of the convention by states is faster at a much more speedier level. In my country, for example, we're just very much at the very beginning, setting ourselves with mediation regulations, and in stakeholder engagements, the shout or the lobbying mostly is for us to also consider this convention. It will really give us leeway towards embracing mediation. Thank you, madam. Thank you, Thanks. Professor. Thank you so much. Any question? I have no Maybe words. anyone? Maybe no question, Madam Madeline. We know you are the yes, Simon. Any question, Mr. Simon? Just Okay, can you hear me? maybe Hello? no question. Madam Madeline, we know you are the icon of international mediation arena, and you're also the leader of your African region, and also chairman of Africa Asia Mediation Association, and also the faculty member of Bangladesh International Best International Mediator. Many thanks, Madam Madeline. Many thanks to you. Thank Dear you, President. Yeah, Madeline. Thank you very much. Oh, many thanks. Welcome. Dear participants, we know today is the closing day. We start our 40 hours training program on 19th November. And today, the 18th December. What we know? Anyone to summarize? Dear participants, any one of you summarize from day 1 to today, day 8? Yes, Mr. Aruf Ratan. Lordship, Lordship, in fact, apni anumati dile, if you permit me, I would like to ask, we have a participant, MD Abdul Rauf Raja. Now he is sitting very comfortably on the beach somewhere, perhaps either the West Indies or Maldives. I wonder if we could ask his opinion and what he has gained from this exercise. If he could tell us that, that would be, I think, a good thing. MD Yes, Abdul Rauf Raja. আপনার অনুভূতি, আপনার কি শিখলেন, কি বুঝলেন, একটু আমাদেরকে বললে আমরা খুশি হব। আপনার মাইক্রোফোনটা অফ আছে, অন করতে হবে। আপনার মাইক্রোফোন এখন অফ করা আছে, আপনার মাইক্রোফোনটা আগে অন করতে হবে। হচ্ছে না। জি, অ্যাডভোকেট আব্দুর রউফ রাজা, মানে আপনার মাইক্রোফোনটা বন্ধ আছে আর কি, ওটা অন করেন।
যদি উনি না পারেন তাহলে perhaps জাজ সাইমুন আল ইসলাম সামারাইজ করতে পারবেন। Sir, sir, my microphone is not working today. Hello. It is working. We can hear you. Sir, it's not working. My microphone is not working. Your microphone is working. We can hear you. স্যার Maybe আব্দুর you're- রব রাজা সাহেব উনি লানেট রয়েছেন, রাজা উনি সাহেব কি বলতে শুনতে পারবেন। পাচ্ছেন? হ্যাঁ, এবার বলতে পারবেন। এখন বলতে পারবে স্যার। বলুন স্যার স্যার শোনা যায়? হ্যাঁ, আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আমরা সবাই। আপনি প্রথম বলেন আপনি কোথায় আছেন, তারপরে আমি বাংলাতে বলছি। থ্যাংক ইউ স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আমি আমার বাসা থেকে এই মহতী অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে জয়েন করেছি এবং আজ পর্যন্ত যেটা 19-11-21 তারিখ থেকে শুরু করে আপ টু 18-12-2021 পর্যন্ত আমরা যে বক্তব্যগুলো শুনলাম এবং জানলাম, সেখান থেকে আমার অনুভূতি যে সবাই সব ধরনের আলোচনা করেছেন, বাট একটা জিনিস আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে, এই মেডিয়েশন সিস্টেমটা, যে একটা মানুষ তার প্রতিকারের জন্য সে দীর্ঘদিন একটা বিচার ব্যবস্থার জন্য অপেক্ষা করে। মানে দেখা যায় যে আমাদের দেশে 4 বিলিয়ন মোকদ্দমা এখনো পেন্ডিং আছে, যা আমাদের বর্তমান জাজের যারা আছেন এদের দ্বারা আগামী 40 বা 50 বছরেও সমাপ্ত করা সম্ভব নয়। যার জন্য এই সিস্টেমটাকে আমি অত্যন্ত ভালো মনে করছি। অ্যাট দ্য সেম টাইম একটা মোকদ্দমার যে সময়সীমা, এই সময়সীমা দেখা যায় যে মোস্ট অফ দ্য লিটিগেন্ট পাবলিক তাদের দুর্দশায় এই জিনিসগুলো জেনে যেতে পারে না যে হোয়াট ইজ দ্য রেজাল্ট অফ দ্যাট কেসেস, এটা সে জেনে যেতে পারে না। এই যে টাইম, এই টাইমটা ব্যয় হয়, অ্যাট দ্য সেম টাইম তার পরিশ্রম, তার থিঙ্ক, তার সমস্ত কার্যকলাপ শেষ জীবনে আসে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়, তার প্রতিফল সে দেখে যেতে পারে না। এই সিস্টেমটা চালু হলে দেখা যাবে যে অত্যন্ত শর্ট টাইমে আমরা সবাই উপকৃত হতে পারবো। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের সময়, টাইম, আর্থিক লস, আর সবচেয়ে বড় কথা একটা, যেটা আমাদের ফার্স্ট টিচার রাজনীতি দেশের আমাদের মহামান্য সিনিয়র জাস্টিস ইমানুল সাহেব যেটা আমাদের শিখে গেছেন, বা আমরা তার কাছ থেকে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট হিসাবে জানতে পেরেছি, যে তিনি একটা কথা বলেছেন যে আমরা একটা কেস যদি শর্ট টাইমে শেষ করতে পারি তাহলে 4টে কেসের হাত থেকে রক্ষা পেলাম। যেমন লোয়ার কোর্ট, জজ কোর্ট, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, এই 4 জায়গায় অতিবাহিত করতে বা সহায়তা দিতে হবে, সেটা দেখা যাবে যে মোর দেন 25-30 বছর বা 40 বছর লেগে যায়। এটা যদি লোয়ার কোর্ট থেকেই জাস্টিসদের সহায়তা, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যারা মেডিয়েটর আছি আমাদের সহায়তায় লিটিগেন্ট পাবলিক অতি অল্প সময়ে তাদের এই ডিসপিউটগুলো মীমাংসা করে নিতে পারে। এতে তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য সম্পর্কটা সুন্দর থাকবে। তারপরে হানাহানি বা রেষারেষি মনোকষ্ট, যে অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের দেশে আছে যে আমি যদি কিছু করে নিয়ে যেতে পারি, ছেলেকে দায়িত্ব দিয়ে যায় যে না, ও আমাদের সাথে এই ধরনের ব্যবহার করেছে, এগুলা তোমরা একটু দেখো। তার মানে রিটেনিংটা আমরা পেটিয়াতে উপরে পৃথিবীতে রেখে আমরা বিজয় মুক্ত হয়ে গেলাম, তারা পরবর্তী জেনারেশন অত্যন্ত সাফার করবে। এর দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়গুলো অত্যন্ত সুন্দর এবং ওয়ার্ল্ড কনফারেন্সেও এ নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছে। সবচেয়ে আমরা অত্যন্ত খুশি এবং আমি বিশেষভাবে জানতে চাই যে আমাদের জাতির পিতাও এইটা চেয়েছিলেন, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আমাদের বিচার কার্য যাতে সমাপ্ত হয়, তার ফল এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, আর্থিক সময় সব কিছু যাতে সাশ্রয় হয় বা কম সময়ের মধ্যে
অতি ভালো রেজাল্ট পাই, এই বিষয়গুলো জীবনে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার জীবদ্দশায় তিনি একটা প্রতিফলনভাবে যেতে পারেননি। যে কারণে স্যার আমরা আমাদের গোস্বামী স্যার তার অত্যন্ত পরিশ্রমী, অ্যাট দ্য সেম টাইম মোহাম্মদ ইমরান আলী স্যার তার অত্যন্ত পরিশ্রমী, আমাদের ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আমরা যতই জানতে পারলাম এটা অত্যন্ত সুন্দর সিস্টেম। এটা আমরা যদি সচ্ছল করতে পরিচালনা করতে সক্ষম হই, তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের দেশে যে সহজ বিজয় মোকদ্দমা আছে এটা অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমরা নিষ্পত্তি করতে পারবো এবং মানুষকে কিছু দিয়ে যেতে পারবো এবং আমাদের কষ্টটা সার্থক হবে। থ্যাংক ইউ বলছি। ধন্যবাদ আব্দুর রফ সাহেব। আসলে আপনার কথাগুলো শুনে খুবই ভালো লাগলো। We feel very encouraged from your positive attitude and positive words that you have spoken. We're also very happy to see the background that you are sitting with. This সমুদ্র সৈকতে বসে আছেন নারকেল গাছ পিছনে, দেখতে খুবই ভালো লাগছে। তবে আমার কথা যেটা আমি আপনাদের সবাইকে বলতে চাই যে this is the time to spread the word. কারণ আমাদের দেশে মিডিয়েশন এখনো টেক অফ করে নাই, শুরু হয় নাই ঠিক মতো। মিডিয়েশন ফ্যামিলি কোর্টে হচ্ছে, বাট আদারওয়াইজ অন্য কোনো জায়গায় মিডিয়েশন ওইভাবে হচ্ছে না, হয় নাই। আর না হওয়ার কারণে না হওয়ার পেছনে অনেকগুলি কারণ আছে, বাট আমি মনে করি দিস ইজ দ্য টাইম। এখন আমাদের মিডিয়েশনকে চাঙ্গা করা দরকার। আমি একটু বলবো, ম্যাডাম ম্যাডেলিনের সাথে যোগ করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে we are now sitting in the bandwagon of commercial improvement, enhancement, and we are going forward. Bangladesh is going forward internationally, commercially. And this is when we will need law in order to conduct our dealings, everyday contracts, and so on. Whenever there is an international contract, there will be disputes, and disputes will have to be resolved. Court cases do not resolve disputes very quickly and effectively. So people, I'm sure, will soon come to mediation. And this is where we hope that your training will lead us into mediation in international commercial disputes. But then we do need to sign the convention, ratify the convention, so that we can get the benefit of any agreements that are reached through the mediation. And that can only come about when we sign the mediation. And I'm very happy to hear from Mr. Goswami that we are going to sign the mediation convention soon. So, Mr. Goswami, I think that is all I have to say right now. Please continue. Thank you. Thank you. আপনারা আর কেউ কিছু বলতে চান? ডিয়ার আপনারা প্রিয় অংশগ্রহণকারী বৃন্দ, আপনারা যদি কেউ কিছু বলতে চান বলতে পারেন। Sir, I got a question. Hello? Yes. Can you hear me, Leonard? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি, বলুন। My question is actually to our Honorable Justice Muhammad Iman Ali, sir. My question is like, is it possible for a sitting judge in Bangladesh to be an independent mediator in international dispute matter? Sir. That will depend on what the law says. At the moment, আমাদের দেশে আরবিট্রেশনের উপর ইন্টারন্যাশনাল যে এলিমেন্ট আছে, আরবিট্রেশন লতে আছে। ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন আমাদের লর মধ্যে কভার করা আছে ইন দ্য আরবিট্রেশন অ্যাক্ট ইটসেলফ। মিডিয়েশনের ব্যাপারে কোথাও কোনো আইন এখনো হয় নাই। আইন যখন হবে তখন দেখা যাবে কি আইন হলো। হ্যাঁ, সিটিং জাজ whether or not he can mediate will depend on again the law which will either allow it or not allow it. এখন যেরকম মিডিয়েশন জজ সাহেব করতে পারেন, as soon as the written statement is filed in court in a civil case, the case will be adjourned and the judge himself can sit as a mediator. If the mediation law, when it comes into effect, says that yes, the judge can mediate, and if the parties agree, then yes, the judge can mediate the international mediation. But if the law says no, it must go to an international mediator,
recognized mediator, accredited mediator, then of course the judge himself cannot do the mediation. He will have to refer it to whatever the law says. If the law says there must be a panel of international mediators, then again it will have to be done in accordance with the law, whatever the law says when it comes. I hope that answers your question. Yes, sir. I got the answer. Thank you, sir. আর কিছু বলতে চান, কোনো প্রশ্ন? মিস্টার গোস্বামী স্যার, হ্যাঁ বলেন স্যার। আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? আমি শুনতে পাচ্ছি স্যার। স্যার আমি কোনো কোশ্চেন করবো না, তো জাস্ট আমি একটা প্রবলেম বলবো। সেটা হলো গতকালকে সেকেন্ড সেশনে আমি ঢুকতে পারতেছিলাম না, সেটা বুঝতে পারি নাই আমি বিষয়টা। মানে এইখানে কালকে একটু আমাদের প্রবলেম হচ্ছিল মনে হয়, আর আমাকে কোহোস্ট করা হয় নাই, যার ফলে আমিও আপনাকে হেল্প করতে পারি নাই। আমি আপনার মেসেজটা দেখেছিলাম, তো যারা অর্গানাইজার, যারা হোস্ট ছিল বা কোহোস্ট ছিল, তারা আপনাকে এন্ট্রি দিতে পারতো টু ইউজ ইউর ভিডিও। একবার হয় কি, যখন কারো ভিডিও অফ করে দেওয়া হয় হোস্ট থেকে, তখন আর পার্টিসিপেন্ট নিজে নিজে ঢুকতে পারবে না ভিডিওতে, তখন এলাও করতে হয়, হোস্ট এলাও করলে তখন আবার ঢুকতে পারবেন। এটা ছিল আপনার কালকে সমস্যাটা। জি সেটাই হয়েছিল, কিন্তু আমি সকালের সেশনে ছিলাম, বাট বিকেলে এই সমস্যাটা হয়েছিল সেকেন্ড সেশন। সামহাউ টিপ পড়ে গেছে, যার জন্য আপনার ভিডিওটা অফ হয়ে গিয়েছিল। আপনি যেটা করতে পারতেন, তখনই আপনি সাইন আউট করে আবার সাইন ইন করলে তখন আর প্রবলেমটা থাকতো না। তারপরেও স্যার যদি ওনাকে অনুমতি দিয়ে আপনি কোনো সাবজেক্টের উপর যে বলতে চান লেকচার, এখন বলতে পারেন। না স্যার এখন কিছু বলবো না। অনেক ধন্যবাদ স্যার। Mr. Goswami, I want to say something. Yeah. Previously, you Bolun, have madam. what we learned in this training session in summarily to speak. I want to share my speech, this summary speech of this training session. Can I share? অবশ্যই ম্যাডাম, অবশ্যই। First of all, I'd like to... স্যারের অনুমতি নেই স্যার, লর্ডশিপ উনি সামারাইজ করতে চান। Of course, please. We want to hear everyone's comments on what they found. বলুন ম্যাডাম। Thank you, sir. First of all, I would like to thank Honorable Justice Manali sir, and I would also like to thank all the resource persons in this training session for their valuable and effective speech. In this training program, we have learned about the concept, process, types, stages, rules, and advantages of mediation. We have also learned about negotiation, communication, impasse management, role of mediator, role of referral judges, parties and their advocates, ethics and code of conduct for mediation, and enforceability of settlement agreement. Resource persons has properly guided us about the mediation process. And today we have learned from the resource person Ms. Madeline for the informative presentation in the topics of trends in international commercial mediation. And today's session, we have learned about the concept of commercial mediation, background, scope of application, and limitation of the Singapore Convention of Mediation, general principles of Newark Conventions, enforceability of mediated settlement agreement, enforcement mechanism, requirements of mediation convention, of enforcement settlement agreement under the Singapore Convention. And we have also learned that the Singapore Convention is to international commercial mediation, and the Newark Convention is to international commercial arbitration. And I like to tell you again that this mediation training program is really helps us to improve our mediation technique. Thank you so much.
অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম। আমি একটু অ্যাড করে বলতে চাই, যে প্রশ্নটা প্রথমে এসেছিল যে একজন জাজ হিসাবে ইন্টারন্যাশনালি আমরা মেডিয়েটর হতে পারি কিনা। আমাদের লর্ডশিপ উত্তরটা দিয়েছেন, ওনার সঙ্গে একটু অ্যাড করতে চাই। আপনাদের যে অ্যাক্রিডিটেশন, যে মেডিয়েশন ট্রেনিং চলছে, এটার সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সংশ্লিষ্ট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, বিশেষ করে চিফ ট্রেনার মোহাম্মদ ইমান আলী স্যার, ওনার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট প্রধান বিচারপতি সহ প্রশাসন সহযোগিতা করছেন এবং আইন মন্ত্রণালয় প্রত্যক্ষভাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে অনুমতি দিয়েছেন। এই অনুমতির অর্থ আমি একটু ডিটেলস বলতে চাই আপনাদের সবার উদ্দেশ্যে। এই অনুমতিটা নিছক অনুমতি না, আমাদের সঙ্গে গভর্নমেন্টের একটা এমইউ হয়েছে, সেই আঙ্গিকেই আপনাদের প্রশিক্ষণ চলছে। এবং যে কথাটি আসলো যে ইন্টারন্যাশনালি আপনারা আগাতে পারেন কিনা, মেডিয়েটর হতে পারেন কিনা, উত্তরটা লর্ডশিপ দিয়েছেন। আমি আবারও রিপিট করছি, যোগ দিয়ে বলতে চাই, একটু জোরের সঙ্গে বলতে চাই, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চাচ্ছেন বাংলাদেশে মেডিয়েশন বান্ধব বিচার অঙ্গন প্রস্তুত হোক এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নেতৃত্ব দিক। সে আঙ্গিকে আমি বলতে পারি এইভাবে, অবশ্যই আপনারা নিজস্ব স্থান থেকে, অর্থাৎ বিচার আদালতের একজন বিজ্ঞ বিচারক হিসাবে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আপনারা ইন্টারন্যাশনালি মেডিয়েটরের ভূমিকা পালন করতে পারেন। এই বিষয়টি গতকালকে বিশেষ একটি মুহূর্তে আমাদের মধ্যে আবার আলোচনা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে লর্ডশিপ যেটা বলেছেন, প্রথমত আপনাদের প্যানেলে আসতে হবে। প্যানেলের জন্য যে বিষয়টি প্রথম দরকার ছিল, অ্যাক্রিডেট মেডিয়েটরের সার্টিফিকেট অর্জন। আমি মনে করি আপনারা অনেক যোগ্য, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আপনার পদার্পণ শুভ হবে, আমি বিশ্বাস করি। এবং সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি কথা বলতে চাই, যে কথাটা জানা দরকার আছে, বাংলাদেশে অ্যাক্রিডিটেশন মেডিয়েশনের সার্টিফিকেট লাভের অর্থ হচ্ছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আপনাদের পদার্পণ করা এবং একটি প্যানেলে অধিভুক্ত নিজেদের নাম সংযুক্ত করা। কিন্তু শুধু নাম সংযুক্ত করলেই চলবে না, এরপর নির্ধারিত সময়ে আপনারা আপনাদের মনের থেকে কোনো ওয়ার্কশপ, সেমিনার, কনফারেন্স করতে পারেন এবং গ্রাম অঞ্চলে আপনারা ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করতে পারেন নিজেদের উদ্যোগে, কিন্তু সম্পূর্ণ খরচ বহন করবে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি। এবং আরেকটি কথা এভাবে বলতে চাই যে 2022 সালে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হয়তো চাইছেন যে মেডিয়েশনের একটি বৎসর, উৎসব মুখর একটি বৎসর হয়তো উপহার দিতে পারেন। আরেকটি কথা বলতে চাই আপনার, অর্থাৎ বিজ্ঞ জাজ বাদল বাবুর প্রশ্নের সঙ্গে অ্যাড করে, যে অবশ্যই আমরা নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটির একটি লাইব্রেরি রয়েছে, যা বিশ্বের প্রথম সারির একটি লাইব্রেরি। আপনারা অ্যাক্রিডিটেশন মেডিয়েশনের প্যানেলভুক্ত হবার পরে আপনার ইচ্ছা করলে সে লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারেন। লাইব্রেরি কিছু নিয়ম রয়েছে, সেই নিয়ম অবশ্যই আপনাদের মেনে চলতে হবে। লাইব্রেরি আপনাদের জন্য, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যারা গবেষণা করছেন মেডিয়েশন নিয়ে তাদের জন্য এবং আমাদের সকল বিচারকদের জন্য। তবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন আপনারা, যিনারা প্রপোজ অ্যাক্রিডেট মেডিয়েটর, অর্থাৎ অ্যাক্রিডেট মেডিয়েটর হতে চলেছেন। আরেকটি কথা বলে আমি আবার নেক্সট আসতে চাই, সেই কথাটি হচ্ছে যে প্রোগ্রাম, অর্থাৎ যে ইভেন্ট, অর্থাৎ যে ট্রেনিং, অর্থাৎ যে মত বিনিময় আমরা গত প্রথম দিন থেকে শুরু করে আজ 8ম দিন করলাম, যাদের সঙ্গে আপনারা মত বিনিময় করলেন ইনারা আন্তর্জাতিক অঙ্গনের পতিত যশা রিসোর্স পার্সন।
হয়তো অনেক সময় তাদের পরিচয় আমরা দিয়েছি, কেউ ট্রেনার ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যাদের সঙ্গে আপনারা মত বিনিময় করেছেন, যাদের কাছে কিছু শিখেছেন, জেনেছেন, সবাই আন্তর্জাতিক অঙ্গনের অর্থাৎ ইউনাইটেড নেশন অর্গানাইজেশনের প্রথম সারির রিসার্চ পার্সন। সুতরাং আমরা সৌভাগ্যবান, বাংলাদেশ অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে এই ধরনের আন্তর্জাতিক অঙ্গনের রিসার্চ পার্সনদের সঙ্গে আপনারা পরিচিত হয়েছেন, ভবিষ্যতে হয়তো কাজ দিবে। আরেকটি কথা বলতে চাই, বাংলাদেশ অঙ্গন থেকে বাংলাদেশের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চাইছেন সমগ্র পৃথিবীর নেতৃত্ব আপনারা দিবেন। যে সূত্রপাত গত 19শে নভেম্বর থেকে শুরু করেছেন, আজকে যদিও পরিসমাপ্তি, সার্টিফিকেট 23 তারিখে হয়তো আপনারা পেতে চলেছেন, একটি নিয়মের মধ্য দিয়ে সার্টিফিকেট আপনারা পাবেন। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে আপনারা, আমরা সৌভাগ্যবান যে বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক অঙ্গনের প্রথম সারির মিডিয়েটর, প্রথম সারির রিসার্চ পার্সন এবং আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে যারা সম্পর্কিত, তাদের সঙ্গে আমরা মত বিনিময় করার সুযোগ পেয়েছি। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ দিয়ে, আরো যদি কেউ কিছু বলতে চান, শেয়ার করতে চান, করতে পারেন। আমরা যদি আর শেয়ার করতে চাই, করতে পারি। এর পরিশেষে কনক্লুডিং স্পিচ দিবেন আমাদের লর্ডশিপ, হিজ লর্ডশিপ মিস্টার জাস্টিস মোহাম্মদ ইমান আলী স্যার। তো তার আগে আবার অনুরোধ করব, যদি আমরা কেউ কিছু শেয়ার করতে চাই, কিছু বলতে চাই, কিছু জানতে চাই, আমরা সুযোগ দেব। হ্যাঁ, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি স্যার। স্যার, আমার প্রশ্ন যে আমরা যখন মিডিয়েশন করি, আমাকে তো একটা মিডিয়েশনের জন্য দেওয়া হয়েছে। মিডিয়েশন যখন করি, সেই মিডিয়েশন একটা লিমিটেশন টাইম থাকে, বলে 60 days or 90 days। মিডিয়েশন করতে যদি দেখা যায় যে এই যে সমস্যাটা নিয়ে আমরা সমাধান করতে যাচ্ছি, অনারেবল জাস্টিস ইমান আলী স্যার, যে সমস্যাটা নিয়ে আমরা সমাধান করতে চাচ্ছি, দেখা যাচ্ছে যে তাদের সমস্যাটা সমাধান হচ্ছে না, কিন্তু একটু টাইম লাগছে। তা আমরা কি সে টাইমটা নিতে পারি? যে যদি টাইমটা নিয়ে যদি সমাধান করা যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে কি আমরা আর একটু সময় নিতে পারি কিনা? যদিও জাস্টিস ইমান আলী স্যার বলবেন, আমি একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। মিস্টার জাস্টিস ইমান আলী স্যারের কোর্ট, উনি যখন লিড দিচ্ছিলেন, এখনো লিড দেন মিডিয়েশন জগৎ, উনি এখন আমাদের লিডার বাংলাদেশের, যেটা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এই মুহূর্তে স্বীকার করেন। আমি জোরের সঙ্গে বলছি, ওনার কাছে আমি যেটা দেখেছি, শিখেছি, একবার না, দুবার না, তিনবার না, আপনারা মেডিটেশন করে আসেন। ওনার কথা এই টাইপের। এর অর্থটা আমি ধরে নিয়েছি, নির্ধারিত কোর্ট অ্যানেক্স মেডিটেশনের কথা আপনি বলতে যাচ্ছেন। কোর্ট অ্যানেক্স মেডিটেশনের নির্ধারিত কিছু সময় রয়েছে, সময়ের পরও কিন্তু সময় আমরা পেতে পারি। এই ব্যাপারে লর্ডশিপ কিছু বলবেন? জি, আমি প্রথমেই বলবো যে আমাদেরকে আইন মান্য করতে হবে। মিডিয়েশন করতে 1 দিন লাগে, 2 দিন লাগে, 3 দিন লাগে, এর বেশি লাগার কথা নয়। এটাই হচ্ছে মিডিয়েশনের বৈশিষ্ট্য। তারপরেও আপনাদেরকে বা আইনে যেটা বলা হয়েছে 60 দিন সময় দেওয়া হচ্ছে, 60 days। কারণ এর মধ্যে আপনার হয়তো কারো সময় প্রয়োজন, 1 মাস পরে একটা ডেট হবে বা ডেট দিবেন, যে কোনো কারণে হোক। আদারওয়াইজ মিডিয়েশন কিন্তু আপনারা প্র্যাকটিক্যালি যখন মিডিয়েশন করতে যাবেন তখন দেখবেন যে সময় লাগেন। তারপরেও আপনার 60 দিনের পরে আরো 30 দিন দেওয়ার আইনে বিধান আছে। এরপরে কিন্তু সময় দেওয়ার এই স্টেজে আর বিধান নেই। আইন যা বলছে তাই মানতে হবে। 90 দিন পরে মিডিয়েটর লিখে জানাবেন যে মিডিয়েশন হয় নাই। কার কারণে হয় নাই, কি কারণে হয় নাই বলার দরকার নেই। পক্ষরা রাজি হয় নাই, মিডিয়েশন হয় নাই, ফেরত যাবে। তার অর্থ এই নাই যে এখানে আর জীবনে কোনোদিন মিডিয়েশন করতে পারবে না।
কারণ আইনের মধ্যে যা আছে, মিডিয়েশন একেবারে জাজমেন্টের আগ পর্যন্ত যে কোনো সময় আবার কোর্ট পাঠাইতে পারে ইচ্ছা করলে, অথবা পার্টিরা যদি রাজি হয় বা পার্টিরা যদি চায়, পক্ষরা যদি চায়, যে কোনো মুহূর্তে জাজমেন্ট দেওয়ার আগ পর্যন্ত বলতে পারবে যে আমরা এখন মিডিয়েশন আবার করব। আগে হয় নাই, ঠিক আছে, এখন আবার করব। জাজ ক্যানট স্টপ ইট। জাজ সাহেব মানা করতে পারবেন না। শুধু তা নয়, মিডিয়েশন যদি জাজমেন্ট আর আগ পর্যন্ত নাও হয়ে থাকে, আপনারা জানেন যে 89C তে বলা আছে যে আপিলের সময় আবার মিডিয়েশনটা বাধ্যতামূলক। এবং গোস্বামী সাহেব যেটা বললেন, আমরা আপিল বিভাগ থেকেও মিডিয়েশন করতে বলি। আপিল বিভাগ কিন্তু রিভিশন কোর্ট না, আপিলেট কোর্টও না, হ্যাঁ, সুপিরিয়র কোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, ফাইনাল কোর্ট। তারপরে আমরা ওইখান থেকেও মিডিয়েশনে দিতে পারি বা দেই কোনো কোনো সময়। সো there is no end to the opportunity to mediate. তবে 60 দিন প্লাস 30 দিন এর মধ্যে যদি শেষ করতে না পারেন, ফেরত যাবে, পরবর্তীতে আবার আসতে পারে। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। অনেক ধন্যবাদ স্যার, অনেক ধন্যবাদ লর্ডশিপ। আর কেউ কিছু বলতে চান, শেয়ার করতে চান? চুলচেরা আমরা আলাপ করতে পারি। হ্যালো সবাই এখানে আমরা চুলচেরা আলাপ করতে পারি, কথা বলতে পারি, মন খুলে কথা বলতে পারি। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। আমি হ্যালো, হ্যাঁ বলুন স্যার। হ্যাঁ, আমার ইমান আলী স্যারের কাছে একটু কোশ্চেন আছে, বলতে চাই। হ্যাঁ স্যার শুনছেন, বলুন। স্যার, আমরা তো আসলে ওই ফিল্ড লেভেলে যখন মামলা করি, মানে সিভিল মামলা যখন বিচার করি, সেটা আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যে প্রায় 60% মামলা হয় বাদী ফলস পজিশনে আছে, অথবা বিবাদী মানে মিথ্যার অবস্থান করতেছে। হয়তো তারা মামলাগুলো ধরে রাখতে চায়, তারা কিন্তু স্যার মিডিয়েশনে আগ্রহী না, এবং তাদের লয়াররাও কিন্তু ওদেরকে ডিসকারেজ করে। প্রায় 60% হয় বাদী ফলস পজিশনে আছে অথবা বিবাদী, তাদের কিন্তু আমরা মিডিয়েশনের আওতায় আনাটা কঠিন স্যার। এই ক্ষেত্রে স্যার আমরা কি করতে পারি স্যার? আমাদের কি হইতে পারে ভূমিকা এই ক্ষেত্রে স্যার? এটা একটা সমস্যা বটে। এক পক্ষ পজিশনে থাকে, আমি এটা অনেক সময় বলে থাকি যে এক পক্ষ পজিশনে থাকলে তার মিডিয়েশনের কোনো দরকার নাই, কারণ সে পজিশনে আছে। অন্যদিকে চিন্তা করলে দেখা যায় যে কোনো কোনো কেসে যখন অনেক টাকার উপর বসে আছে, সেই টাকা দিয়েই সে লয়ার নিয়োগ করতে, টাকার যে ইন্টারেস্টটা আসবে, সেই ইন্টারেস্টের টাকা দিয়ে সে লয়ার নিয়োগ করতে পারবে কয়েকজন। সুতরাং তার মিডিয়েশনের প্রয়োজন নেই। এগুলা অ্যাভয়েড করা যাবে না। তবে প্রথমত যে মিডিয়েশনের প্রভিশনটা আছে 89A তে, সেটা কিন্তু বাধ্যতামূলক, পাঠাইতেই হবে। আর বিদেশের একটা উদাহরণ আমি দেই। রিসেন্টলি আমি হয়তো বলেছি, আপনারা শুনেছেন কিনা বা বলেছি কিনা আপনাদেরকে, অনেক সময় বলে থাকি, সেটা হচ্ছে ইংল্যান্ডের মাস্টার অফ দ্য রোলস। মাস্টার অফ দ্য রোলস হচ্ছেন গিয়ে আপিল, আমাদের যেমন আপিল বিভাগের হেড, ওই রকম। তো মাস্টার অফ দ্য রোলস একটা লেকচার দিতে গিয়ে হাল ইউনিভার্সিটিতে উনি বলেছেন যে ওনাদের দেশে কিন্তু মিডিয়েশন এখনো ম্যান্ডেটরি নয়। এর আগে ম্যান্ডেটরি হওয়ার বিরুদ্ধে কথাবার্তা ছিল সবসময়, যে আমরা এই মিডিয়েশন ম্যান্ডেটরি করতে চাই না। কারণ ম্যান্ডেটরি মিডিয়েশন করতে গেলে মানুষের যে ভলেন্টারিনেস, মানুষের যে মামলা করা যে একটা রাইট আছে, সেই রাইটটা আমরা খর্ব করছি, এটা ছিল তাদের ভিউ। কিন্তু এখন এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, কারণ বলা হয়েছে এবং ইউরোপিয়ান কোর্ট থেকে বলা হয়েছে যে এটা তার যে রাইট টু লিটিগেট, এটা খর্ব করা হচ্ছে না। কারণ সে যদি মিডিয়েশন করতে না চায়, আবার কোর্টে ফেরত যেতে পারবে। So it is not an absolute bar to litigation. তবে উনি আরেকটা কথা বলেছেন যে এখন থেকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে মিডিয়েশন না করে যদি কোনো পার্টি জিতে, আপনারা জানেন বা বলে দিই আমি, যে ওই দেশে কস্ট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। যে কোনো একটা মামলা করতে গেলে অনেক কস্ট এসে যায়, মানে মামলার আপনার বিষয়বস্তু চাইতে কস্ট বেশি হয়ে যায়, এরকমও হয়। এবং তারা ওইখানে নিয়ম হলো
যে পক্ষ হারবে সে তার নিজের কষ্ট বহন করবে এবং অপর পক্ষের কষ্ট বহন করবে। তো মাস্টার অফ দ্য রুলস বলছেন যে যদি কেউ মিডিয়েশন না করে কোর্টে জিতে মামলা, তখন আমরা তাকে কস্ট দেব না। কস্ট দেব না, এটা অলমোস্ট লাইক এ পেনাল্টি হয়ে যাচ্ছে। বাট এটা যদি হয় তখন মানুষ অটোমেটিকলি মিডিয়েশন করতে উদ্বুদ্ধ হবে, কারণ যখন জানবে বা বুঝতে পারবে যে মামলা জিতলেও, মিডিয়েশন না করে গিয়ে মামলা জিতলেও কস্ট পাবো না, তার মানে ওই পক্ষের কস্ট আমার কস্ট দুটোই আমার গাড়ি এসে চাপবে, সুতরাং মিডিয়েশন করা বেটার। তো আমাদের দেশে একটা সমস্যা হয়েছে কি, আমরা কস্ট ঠিক মতো, যে কস্টের যে বিধান আছে ঠিক মতো প্রয়োগ করি না। আমি ফ্র্যাঙ্কলি বলবো যে আমাদের মধ্যে জাজদের মধ্যে কয়জন কস্টের ব্যাপারে ঠিক ওয়াকিফহাল, অথবা কয়জন আপনার ইচ্ছা করে কস্ট দেন বা হিসাব করে কস্ট দেন। আমার মনে হয় বেসিক্যালি আমরা সবাই ওই ভালো লাগলে মনে করি যে কস্ট দিলাম, আর ভালো না লাগলে মনে করি যে না দেওয়ার দরকার নেই, ঠিক আছে মাফ করে দিলাম। But that should not be the attitude. In fact, cost should be according to the law. তবে this is a culture. Unfortunately, আমাদের কস্ট কালচারটা এখনো ডেভেলপ করে নাই, আমি যতটুকু দেখেছি। আপনারা ফিল্ডে আছেন, আপনারা ভালো বলতে পারবেন। এই কস্ট কালচারটা আমার মনে হয় ডেভেলপ ভালো করে করতে পারলে তখন পার্টিদেরও টনক নড়তো, এবং তখন ওই যে ফলস পার্টিগুলি যেটা আপনি বললেন, ওদের একটু বোধহয় সাহসটা কমতো। এই প্রশ্নের আপনার উত্তর এর চেয়ে ভালো দিতে পারবো না। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আর কি কিছু শেয়ার করতে চান? গোস্বামী স্যার বলেন স্যার। আমি একটু ওই যে এর আগে প্রফেসর মনোয়ার সাহেব একটা প্রশ্ন করেছিলেন, আমি ওর সঙ্গে একটু সংযোজন করতে চেয়েছি। এটার জবাব অবশ্য পেয়েছি, আমাদের অনারেবল স্যার জবাব দিয়েছেন। তারপর আমি একটু সংযোজন করব, পারি কিনা স্যার? হ্যাঁ বলেন স্যার, বলেন। সংযোজনটা হলো, মনোয়ার সাহেব বলছিলেন টাইম লিমিট সম্পর্কে, তো স্যার অবশ্য জবাব দিয়েছেন টাইম লিমিট সম্পর্কে। এই ক্ষেত্রে স্যার আমি একটা মানে সমস্যার কথা বলবো, সেটা হলো যে যদি আমরা একটু সময় নেই, উভয় পার্টি যদি রাজি এবং তারাই যদি চায়, আমি বুঝতে পারছি যে একটু সময় দিলেই তারা জিনিসটা মীমাংসা করতে পারবে। এই ক্ষেত্রে স্যার কিছু করা যায় কিনা টাইম লিমিটের ব্যাপারে? আপনারা আইনের বাইরে সময় দিতে পারবেন না, একেবারে সহজ কথা। কারণ আইনের বাইরে যদি সময় দেন, পরবর্তীতে কেউ আপনার ডিসিশনটা বা এই এগ্রিমেন্টটা চ্যালেঞ্জ করে, তখন দেখা যাবে যে এই ডিসিশনটা হয়েছিল এমন সময় যখন আপনার জুরিসডিকশন ছিল না, আপনার এখতিয়ার, এই মামলা চালিয়ে যাওয়ার এখতিয়ার ছিল না। যেটা আমি বললাম, কোর্টে ফেরত যান, আবার আসেন, কিন্তু 90 দিনের বেশি, 91 দিনের দিন, 92 দিনের দিন, 92 দিনের দিন আপনি আবার এটা মীমাংসা করতে যান, এই মীমাংসার কোনো মূল্য থাকবে না যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করে। স্যার নিশ্চয় উত্তর পেয়েছেন। স্যার আমি একটা বিষয় একটু অ্যাড করতে চাই প্রফেসর মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান সাহেবের সাথে। বলেন স্যার। হ্যাঁ, প্রফেসর মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান, ওনার কাছে আমার কোর্ট থেকে স্যার আমি 2টা মামলা পাঠিয়েছিলাম। তো এর মধ্যে উনি একটি মামলা সফলভাবে নিষ্পত্তি করেছেন, মানে মিডিয়েশনটা করে দিয়েছেন। তো আমি ওনার একটা বিষয় একটু বলবো যে উনি যতটা আগ্রহ এবং উদ্যম দেখিয়ে সবাইকে নিয়ে একসাথে করে বসেছেন, এটা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। আর আপনার প্রত্যেকটা বিষয়ের ক্ষেত্রে, যেমন আমি মাঝে মাঝে আপনার কাছ থেকে জানতে চেয়েছি যে কমিউনিকেশন উইথ কোর্ট, এটা আমার খুব ভালো লেগেছে কি আপনি যেটা করছেন। কিন্তু আপনাকে আরেকটু যেটা আপনি
কোর্টের কাছে যে জানানো যে কোনো একটা ডেট যদি থাকে যে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে এটা মিডিয়েশন হলো কিনা জানানো, এই বিষয়টাকে একটু ধরে রাখতে হবে, যে কোর্টকে অবগত করা যে এটা এই তারিখের মধ্যে একটা মিডিয়েশন করা সম্ভব হয়নি, এটা আরো 15 দিন বা 20 দিন যদি এক্সটেন্ড করা যায় আইন নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে থেকে। তো এই বিষয়টা একটু কন্টিনিউ করবেন নাকি আপনি? তো এটাই জাস্ট আমার একটা অভিজ্ঞতা এবং আমার কোর্টের সাথে যে কমিউনিকেশনের জায়গাটা, বিশেষ করে আমি সদর সিনিয়র সহকারী জজ কোর্ট থেকে আপনাকে বেশ কয়েকটা মামলা পাঠিয়েছি এবং অন্যান্য অনেক মেডিয়েটরও হচ্ছে পেয়েছেন। তো এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখতে হবে কি, যে আমাদের জাস্টিস ইমান আলী স্যার যেটা বললেন যে নির্ধারিত সময়সীমাটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, এটা অন্যান্য মামলার ক্ষেত্রেও আপনি ধরে রাখবেন আশা করছি। ধন্যবাদ। আর কি কিছু শেয়ার করতে খুশি হলাম যে প্রফেসর আখতারুজ্জামান সাহেব একটা মামলা হলো নিষ্পত্তি করেছেন মিডিয়েশনের মাধ্যমে। খুশি এই কারণে যে আপনি 4টা মামলা গোড়ায় কেটে দিয়েছেন, এটা আমাদের জন্য খুবই উপকারী। আর কিছু শেয়ার করতে চান? জি, আমি একটি কথা বলতে চাই। বলুন স্যার। জি, আমি বলতে চাই আমার এই মেডিয়েশনের ব্যাপারে আমার একটা কথা হলো, সেটা আমার কাছে গাজীপুর সহকারী জজ আদালত থেকে আমাকে কাছে একটা কেস পাঠানো হয়েছে। আমি এর মধ্যে একবার ইনিশিয়েটিভ নিয়ে দেখা গেল যে দুই পক্ষ, বিশেষ করে দুই পক্ষের অ্যাডভোকেট সাহেবরা তাদের পার্টির সাথে যোগাযোগ করতে পারলেন না। পরে আমি লার্নেড কোর্টের কাছ থেকে আবার অনুমতি নিলাম, আবার একটু আমাকে সুযোগ দেওয়া হবে। এর মধ্যে যদিও কোর্ট ক্লোজ হয়েছে, কিন্তু আমার এর মধ্যে মেডিয়েশন আমি সাকসেসফুল। এটা আমি এই সময়ের মধ্যে আমি এটা নিয়ে আমি দুই পক্ষ আবার ডাক আছে এবং দুই পক্ষ হাজির হয়েছিল এবং তারা রাজি হয়েছে এবং সম্মত হয়েছে। তারা আমার কাজে তারা সাড়া দিয়ে আমার মিডিয়েশনে আমি সাকসেসফুল আর কি। কিন্তু আমি এখন যেহেতু কোর্ট বন্ধ থাকে আমি সেটা সাবমিট করতে পারিনি। আর দ্বিতীয়ত হলো আর একটা কথা, আমার একটা স্যারের কাছে জানার বিষয় যে জিনিসটা হলো, আমাদের অনেক কেস আছে যে কেসগুলি এখন বিচারাধীন বা সাক্ষী পর্যায়ে আছে, কিন্তু আমার মনে হয় যে ওই কেসগুলি মিডিয়েশনে দেওয়ার মতো এই পর্যায়ে দেওয়া যাবে কিনা বা মিডিয়েশনে এটা শেষ করা যাবে কিনা, এইটা আমার স্যারের কাছে প্রশ্ন। এই প্রশ্নটা একটু আগে আমি জবাব দিয়েছি। জাজমেন্টের আগ পর্যন্ত যে কোনো মুহূর্তে কোর্ট মিডিয়েশনে পাঠাইতে পারেন, এবং যদি কোর্ট কথাটা বলেও যান, আপনারা যারা অ্যাডভোকেট আছেন কোর্টকে একটু স্মরণ করে দেবেন যে মিডিয়েশনের ব্যাপারটা আপনাদের জন্য ওপেন আছে। আর বিশেষ করে যদি দুই পক্ষ রাজি হয়ে যায় তখন তো কোনো না দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। এই মিডিয়েশন ছাড়া আমার একটা আরেকটা এইটা এই যেহেতু সাক্ষী চলছে বা সাক্ষী পর্যায়ে আসছে, তখন এই প্রপোজটা কে দিবে? আমরাই দেবো, আমাদের অ্যাডভোকেটের মাধ্যমে দেবো, না স্যার এটা দিয়ে দিতে পারে? সেটা একটা বিষয় আর কি। কোর্ট অবশ্যই দিয়ে দিতে পারেন। যে কোনো সময় যদি কোর্ট মনে করেন মিডিয়েশন যোগ্য কেস, তাহলে বলতে পারেন। যেমন আমরা আপিল বিভাগ কিভাবে করি, আমরা আপিল বিভাগ থেকে বলি দুই পক্ষ আপনারা চেষ্টা করেন তো একটু মিডিয়েশন করার, বাস শেষ, সময় দিয়ে দিলাম। 1 মাসের পরে এসে বলেন যে হইলো কিনা হয়নি। আমরা কিন্তু আপনাদের মতো বা লোয়ার জুডিশিয়ারির মতো বা হাইকোর্টের মতো আপিল কোর্টের মতো আমরা সেইভাবে আমাদের উপর এই মিডিয়েশন হয়তো কার্যকর নয় বলা যায়, কারণ আইনের মধ্যে শুধু বলা আছে এই আপিল এবং রিভিশন স্টেজের অথরিটি আদালতের ক্ষেত্রে মিডিয়েশন করা যাবে। আপিল বিভাগের ক্ষেত্রে কোনো কিছু বলা নাই। তারপরেও আমরা মনে করি যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো পর্যায়ে যদি দুই পক্ষকে একত্র করা যায়, মিডিয়েশনের মাধ্যমে যদি নিষ্পত্তি করা যায়, ওই যে একটা কথা বলেছিলাম, সবসময় বলি যে ক্রিয়েটিং পিস বিটুইন দ্য পার্টিস, একটা সমঝোতার মধ্যে শেষ করতে পারলে পক্ষের মধ্যে যে সম্পর্কটা, সেই সম্পর্কটা বজায় থাকে। এবং আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল হয়তো আমি দিয়েছি যে ওই যে দুইটা লোক এই 8 লাখ টাকা বাদ দিয়ে দিল, বলে যে 8 লাখ টাকা আমার দরকার নাই স্যার, ছেড়ে দেন তাকে, কারণ তাকে ছেড়ে দিলে আমার যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে সেটা থেকে আমি 8 লাখে না আরো অনেক বেশি লাখ টাকা পাবো।
আপিল বিভাগে এসে যদি এরকম করতে পারে, সাবঅর্ডিনেট জুডিশিয়ারি সবসময় করতে পারে। স্যার, জাস্টিস ইমানুয়েল স্যারের অনুমতি নিয়ে আমি একটা কথা একটু শেয়ার করতে চাই। বলেন। স্যার, আমি একটা বিষয় একটু আমাদের লার্নেড অ্যাডভোকেট আব্দুল জব্বার সাহেব যেটা বললেন যে সাক্ষীর স্টেজে মামলাগুলো আছে, এগুলো হয়তো মিডিয়েশনে পাঠানো যেতে পারে, তো এটার কোন সুযোগ আছে কিনা? আমি একটি অভিজ্ঞতার কথা শুধু বলবো যে আমার সদর সিনিয়র সহকারী জজ সিরাজগঞ্জে যেটা আমি করেছি, আপনার হয়তো খেয়াল আছে আব্দুল জব্বার সাহেব লার্নেড, যে একটি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা ছিল। আপনি এবং আনিসুর রহমান সাহেব এবং আপনি দুইজনই হচ্ছে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার এক পক্ষ এবং অপর পক্ষ ছিলেন। তো ওই নিষেধাজ্ঞার মামলায় যখন আমি সাক্ষ্য গ্রহণ করতে যাই, তখন আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে এই মামলাটা কিন্তু আমি পেরোজ করে সাক্ষ্য নেওয়ার আগে যখন আপনাদেরকে বললাম যে কেসটা একটু ওপেন করেন, তখন আমি কেসটা রিড আউট করে দেখলাম যে এই মামলাটা একেবারে সিম্পল একটা মামলা, একটু বসলেই আপনাদের মধ্যে এটা সেটেল হয়ে যাবে। এবং আমি আপনাদেরকে পরপর 2টি ডেট সময় দিয়েছিলাম। আপনারা প্রথম ডেটের পরে এসে আপনারা বলেছিলেন স্যার আমাদেরকে 15 দিন একটা সময় দেন, আমরা এটা সেটেল করে ফেলবো। এবং 15 দিন পরে এসে আপনারা কোর্টকে জানালেন যে স্যার আমাদের মধ্যে সেটেলমেন্ট হয়ে গেছে এবং আমি ওই মামলাটা সলিসূত্রে নিষ্পত্তি করে দিয়েছি। আপনার নিশ্চয়ই খেয়াল আছে, আপনি যদি ওই মোকদ্দমাটা বিষয়ে একটু অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন একেবারে সংক্ষেপে। লার্নেড অ্যাডভোকেট আব্দুল জব্বার। এই মোকদ্দমাটা ছিল হলো যে জায়গা, প্রথম হলো জায়গা ওয়াল দেওয়া আছে, একজন বলতেছে যে আমার এই জায়গা আমার ভিতরে আছে, আর একজন বলতেছে আমার ভিতরে নাই। এবং পরবর্তীতে কাজ করতে যা যখন একজন বিল্ডিং করতে নিল, তখন আরেকজন যা বাধা দিল যে এরকম আমার জায়গার ভিতরে আমি এখানে আমি কাজ করতে দেবো না। তখন লার্নেড কোর্ট বললেন যে এই বিষয়টা আপনারা সরজমিনে যান, সরজমিনে যা দেখেন যে অবস্থানটা কি, অবস্থানটা দেখে দুই পক্ষে আলোচনা করে দেখেন যে এটা সমাধান করা যায় কিনা। আমরা সেই বিষয়ে আমরা গেলাম, আমরা দুইজন গেলাম, যা লার্নেড কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক, লার্নেড কোর্টের ডিরেকশন মোতাবেক আসলে আমরা দেখলাম যে ব্যাপারটা খুবই সিম্পল ব্যাপার। এবং দুইজনকে আমরা যখন বুঝালাম কেসের অবস্থানটা এবং এই কেস করলে ভবিষ্যতে কি হবে, কতদূর পর্যন্ত যাবে, এবং উভয়ের মধ্যে যে একটা আন্তরিকতা পূর্বে ছিল ওনারাই বলছে সেই আন্তরিকতা নষ্ট হয়ে যাবে, এইভাবে বোঝানোর পর লার্নেড কোর্টের নির্দেশ মতো আমরা বললাম যে স্যার আমাদের এই দুইজনকে দায়িত্ব দিয়েছেন এই বিষয়টা মীমাংসা করার জন্য, সেই বিষয়টা আমরা যদি মানেন তাহলে আমরা সেইভাবে আগাবো। তখন দেখলাম আমাদের কথা মতে উভয় পক্ষ মোটামুটি রাজি হলো। রাজি হওয়ার পর তাহলে আমরা সরজমিনে আবেদন, তাহলে আমরা সরজমিনে দেখি কার কি অবস্থানটা। সরজমিনে যা দেখলাম যা আসলেই এনারা যদি একটু স্যাক্রিফাইস মাইন্ডে যায় তাহলে এই জিনিসটা হয়তো সমাধান হবে। তখন আমরা তাদের ডিরেকশন দিলাম যে আপনারা এইভাবে আপনারা এই জিনিসটা যেহেতু আছে এই যে এই বিশেষ করে একটা ওয়াল নিয়ে বাঁধলো, ওয়ালটা ভেঙে ওনাকে কাজ করতে যান, তারপরে আবার যখন পুনরায় কাজ করেন আপনার নিয়ম মাফিক আপনারা এগিয়েবেন। তখন দেখলি যে ওনারা দুইজন মানলো এবং দুইজনে আমাদের ভিতরে যে আমাদের আলোচনা করলাম, আলোচনা সম্মত হয়ে তারা তখন আমাদের সাপোর্ট করলো যে হ্যাঁ আমরা রাজি আছি, আপনার এইভাবে আমরা দেখুন স্যারের কথার মধ্যে কাজে লাগলো এবং সেইভাবে আমরা সমাপ্ত করে দিচ্ছি। ইনশাল্লাহ লার্নিং কোর্টও সেটা সমাপ্ত করে দিচ্ছি, এই আর কি স্যার। অনারেবল জাস্টিস ইমানুয়েল স্যারের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে আমাদের মাননীয় জেলা ও দায়রা জজ মহোদয় জনাব ফজলে খুদা মোহাম্মদ নাজির স্যারের নেতৃত্বে আমরা সিরাজগঞ্জে খুব সুন্দরভাবে কাজ করছি এবং বিশেষ করে মিডিয়েশনটাকে একটা হাইট দেওয়ার জন্য, উচ্চতা দেওয়ার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং মিডিয়েশনের মাধ্যমে বিশেষ করে পারিবারিক মোকদ্দমার মেজর পোর্শন, লায়ন শেয়ার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি সম্ভব, এটা আমরা করে যাচ্ছি। তো এই বিষয়ে তো আমাদের জন্য স্যার দোয়া করবেন, আমরা যেন এই বিষয়টাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। ধন্যবাদ স্যার। আর কিছু শেয়ার করতে চান?
এই গল্পটা শুনে আমার হঠাৎ করে একটা কথা মনে পড়ে গেল। একজন ক্যারিবিয়ান ব্যারিস্টার, উনি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছিলেন, বলছেন যে ওনার মক্কেল এসে ওনাকে বলছে যে আমার নেইবার এই এমন একটা ওয়াল করতেছে যে আমার বাড়িতে আর থাকাই সম্ভব হবে না, তাড়াতাড়ি একটা কিছু ব্যবস্থা করেন। তো ব্যারিস্টার সাহেব খুব তড়িঘড়ি করে একটা ইনজাংশন মামলা রেডি করে ফেলেছে। মামলা রেডি কোর্টে ফাইল হয়েছে। তারপরে মামলা কোর্টে যখন ডাকলো পক্ষদেরকে, জিজ্ঞেস করলো এই পক্ষকে যে ঠিক আছে তোমার ইনজাংশন চাই, আসলে তুমি কি চাও, ইনজাংশন কেন চাচ্ছ? তো বলে যে আসলে ইনজাংশন চাচ্ছি কারণ উনি ওয়াল করে দিলে আমি আমার গ্যারেজে গাড়ি ঢুকাইতে পারবো না। এটাই তো ব্যাপার, আর কোনো ব্যাপার নাই? না, আর কোনো ব্যাপার নাই, আমার জায়গা জমির এত দরকার নেই, কিন্তু আমার ওয়ালটা এই জায়গায় করতে যাচ্ছে, সেখানে ওয়ালটা করলে আমি আমার গ্যারেজে ঢুকাইতে গাড়ি পারবো না, গাড়ি আমার একটু বড় গাড়ি, আমার গ্যারেজে যাবে না। তখন লয়ারকে বললো, লয়ার উইল ইউ প্রসিড উইথ দিস কেস? তখন লয়ার হতভম্ব হয়ে গেছে, তার মক্কেলই ইনজাংশন চায় না, চায় শুধু তার রাস্তাটা। অপরপক্ষ বলে যে হ্যাঁ, তার গাড়ির জন্য তো আমি রাস্তা ওয়াল একটু এদিকে সরাই দিতেই পারি, অসুবিধা নেই। ওইখানেই হয়ে গেল সমঝোতা। তো লয়াররা অনেক সময় খুব একেবারে মানে বীর বেশে সেজে যায় কোর্টে, হ্যাঁ মামলা জিতবই, করবই, দেখাবই, কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় যে পক্ষরাই কি চায়, সমঝোতা চায়, হয়তো একটু ফেসিলিটি এদিক সেদিক চায়। আপনারা যে কাজটা করেছেন ওয়ান্ডারফুল, দ্যাট ইজ হাউ ইট শুড বি। এবং এই যে দুই পক্ষের মধ্যে যে সমঝোতা হলো, দুই পক্ষেই কিন্তু প্রতিবেশী। সমঝোতা না হলে ওই একে অপরের উপর কাদা চোরাচুরি কত সারা জীবন। তদ্রুপ ওইখানেও সমঝোতা যদি না হতো তাহলে এই নৈবারদের মধ্যে টক্কর লেগেই থাকতো। আজকে ওর বিড়াল এই পারে শেষলে বাড়ি মারতো একটা, কুকুর এই পারে গেলে বাড়ি মারতো একটা। এখন সমঝোতা, আমরা চাচ্ছি সমঝোতা। ধন্যবাদ। সেটা আমরা তো প্রায়ই এগুলি করে থাকি, অনেক কিছু এরকম করে দিচ্ছি হয়ে গেছে। স্যার আমার একটা অ্যাপোলজি আছে স্যার সকলের কাছে। বলেন, প্লিজ করেন। শুনতে পাচ্ছেন সবাই? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, বলেন। মানে অনারেবল রিসার্চ পারসন এবং অনারেবল স্যার ইমানালি স্যার সহ যে সকল পার্টিসিপেন্ট আছেন, যারা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন, আমার চোখে কালো চশমা, এটা একটু ওয়ার্ড লুকিং ওয়ার্ড। তো এটার কারণ হলো স্যার আমি চোখ অপারেশন করেছি, সো আপনারা কেউ কিছু মনে করবেন না, এটাই স্যার। আমি প্রথমে বুঝতে পেরেছি এই টাইপের কোনো ঘটনা। অনেক ধন্যবাদ। আর কেউ কিছু শেয়ার করতে চান? আমরা স্যারকে কিন্তু একটার পর পাচ্ছি না, একটার আগে হয়তো চলে যাবেন। আজকে সুপ্রিম কোর্ট ডে, উনি আমাদের জন্য সময় দিচ্ছেন, এই কারণে মেডলিনের কাছে আমরা কিছু সময় চেয়ে নিয়েছি। যদি শেয়ার করার কিছু না থাকে আমরা নেক্সট। আমার মনে হয় গোস্বামী বাবু, আমার মনে হয় আমরা একটু একটু করে না হয় আমাদের যারা পার্টিসিপেন্ট ট্রেনি প্রত্যেকের কাছ থেকে একটু একটু করে না হয় একটা সেন্টেন্স করে না হয় শুনতে চাই, কারণ ওনাদের অভিজ্ঞতাটাই হচ্ছে আমাদের মূলধন। আমি তো লিস্ট জানি না কে কে আমাদের এখানে পার্টিসিপেন্ট বা ট্রেনি আছেন। আমার অনুরোধ থাকবে যে আপনারা ট্রেনি যারা আছেন, যারা কথা বলেন নাই, কথা বললেও আমাদের একটু আশ্বস্ত হবে যে আমরা কাজটা ঠিক করছি কিনা। স্যার, আমি অ্যাডভোকেট উত্তম কুমার সুররায়। আমি একটু বলতে চাচ্ছি স্যার। বলেন। I think it is one of the most important training about mediation, not only in Bangladesh, even all over the world. আমাদের এই যে 19th নভেম্বর থেকে শুরু করে আজ 18
ডিসেম্বর পর্যন্ত যে ট্রেনিংটা আমরা পেলাম, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমঝোতা। এই সমঝোতার মাধ্যমে আমাদের এই পেন্ডিং অথবা কোনো মানুষ যদি আমাদের কাছে, ক্লায়েন্ট যদি আমাদের কাছে এসে পরামর্শ চান, প্রথমে আমরা পরামর্শ দেব যে আপনারা এর মধ্যে বসে করা যায়। এই সমাধানের ক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতা কতটুকু করতে পারবো, যতটুকু সম্ভব আমরা আপনাদেরকে সহযোগিতা করি। এইভাবে একটা প্রথম প্রস্তাব। পরবর্তীতে যখন ওই প্রস্তাব রাজি হলো না, কেস হলো, দাখিল হলো, সেক্ষেত্রে আমাদের প্রিডিংস এর ভিত্তিতে, অর্থাৎ ক্লায়েন্ট, অ্যাপ্লিক্যান্ট অ্যান্ড ডিপেন্ডেন্ট উভয় পক্ষের দাখিলকৃত আর্জির ভিত্তিতে যে প্রথম সিচুয়েশন আসে সমঝোতা 89A, এই ক্ষেত্রে আমাদের বিচারক বৃন্দ যথেষ্ট সোচ্চার অনেক আগে থেকেই আমরা সিরাজগঞ্জ জজ কোর্টে এরকম অনেক ছোলে সূত্রে নিষ্পত্তি করেছি, আমাদের সমঝোতা হয়ে গেছে। এবং আমার যেটা মনে হয়েছে যে প্রসেসটা অনেক আগে থেকেই আছে, আমরা শুধু সবাই পজিটিভলি যদি চিন্তা করি, সামাজিক রাজনৈতিক ভাবে সিচুয়েশন আমাদের তৈরি করতে হবে, এবং সেই সিচুয়েশন তৈরি করতে আমাদের যে মনোভাব, সেই মনোভাবটাই মেইন। আমরা ইচ্ছে করলে অনেক জটিল সমস্যারও সমাধান করতে পারি। আমার বিশ্বাস যে পৃথিবীতে এমন কোনো সমস্যা নাই যার কোনো সমাধান হয়, এবং যেটা আলোচনার ভিত্তিতেই হতে পারে, এবং সেই জিনিসটাই হচ্ছে এই মেডিয়েশন। আমার বিশ্বাস যে আমরা অতীত থেকে করে আসছি যেটা, এটাই আরো ফলপ্রসূ কিভাবে করা যায়, সেই ভিত্তিতে আমরা আমাদের পজিটিভলি মন মানসিকতা নিয়ে যদি আমরা কাজ করতে পারি, অবশ্যই আমরা সাকসেসফুল হব স্যার। এটা রাষ্ট্রীয় সামাজিক ভাবে শুধু না, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আমরা অনেক কিছুই সমাধান করতে পারবো, সমস্যার সমাধান করতে পারবো, এবং বিচারাঙ্গনটাই মানুষের মধ্যে যেন ওই সমঝোতার আলোকে পথ চলা শুরু হয়, এবং আবারও আমরা গভীরভাবে এই দিকে যেন যেতে পারি। এবং আমার আশা এবং বিশ্বাস যার আমরা অনেক কিছু করতে পারবো এই মেডিয়েশনের মাধ্যমে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আমি একবার একটু অনুরোধ করবো অ্যাডভোকেট আলী আকবর সাহেবকে কিছু বলার জন্য। আছেন নাকি? অ্যাডভোকেট আলী আকবর সাহেব কি আছেন? নাই বোধহয়। স্যার আমি একটু লাইন পাচ্ছি না স্যার। আপনাকে শুনতে পারছি, আপনি কাইন্ডলি বলেন। যদি ভিডিও অন করতে পারেন ভালো, যদি না করতে পারেন তাও বলতে থাকেন, আমরা শুনতেছি। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমি স্যার আই ওয়াজ ইন ব্র্যাক, এবং সেখানে স্যার আমার একটা অভিজ্ঞতা হলো যে পারিবারিক এমন কিছু ম্যাটার আছে, সেই ম্যাটারগুলো স্যার আমরা ওই আমাদের ব্র্যাকের অফিসগুলোতে, এই লিগ্যাল এইড একটা ক্লিনিক ছিল স্যার আমাদের, তো সেখানতে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে সেটা হলো যে পারিবারিক বিষয়ে অনেক বিষয় আছে যে যেগুলো সমাধানের জন্য দুই পক্ষকে ডাকলেই মানে 60% সমাধান হতো। তো তারপরে স্যার যে বিষয়গুলো স্যার জটিলতা ছিল, আইনগত কিছু জটিলতা ছিল, সেটা আমরা পরবর্তীতে একবার সিটিং না দিয়ে হলে দুবার, তিনবার, চারবারেও স্যার আমরা এরকম সমাধান করেছি। তো এখন বিষয় হলো স্যার, আমাদের আইন অঙ্গনে যে জিনিসটা হয় স্যার, সেটা হলো যে ওই মামলা করার পরে সবাই মনে করে যে মামলায় যা হবে হবে, আমরা বসতে ঢুকতে চাই না। তো স্যার আমরা গত এই 1 মাস যাবত যে স্যার মেডিয়েশনের যে ট্রেনিংটা আমরা করেছি স্যার, অনেকটাই এনরিচ হয়েছি, এবং
আশা করছি যে আগামীতে স্যার আমাদের যে কার্যক্রমগুলো হবে উইথ দ্য হেল্প অফ দি কোর্ট, লার্নেড কোর্টের আমরা সহযোগিতা নিয়ে আমরা আশা করছি যে আমাদের এই মিডিয়েশন কার্যক্রম যেটা সিরাজগঞ্জ থেকে স্যার শুরু হয়েছে, আশা করি স্যার এটা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং সারা দেশে এটা ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ আপনাকে। এবার অ্যাডভোকেট গোলাপ হোসেন সাহেব আছেন নাকি? অ্যাডভোকেট গোলাপ হোসেন সাহেব থাকলে একটু কথা বলেন। নাই মনে হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, কে বল? আচ্ছা, গোলাপ হোসেন সাহেব, শুক্রিয়া গোলাপ রহমান হোসেন সাহেব বলুক আগে স্যার, পরে কোথায় বলছি আছেন? অ্যাডভোকেট গোলাপ হোসেন সাহেব বলতেছিলেন মনে হয় স্যার, তারপরে বলি স্যার। গোলাপ হোসেন সাহেব কি কথা বলছেন? গোলাপ হোসেন সাহেব আছেন? সালাম দিয়েছেন স্যার। স্যার আমি দিয়েছিলাম সালাম। আমি অ্যাডভোকেট দীপ ভাস্কর ঘোষ। আচ্ছা জি বলুন, অ্যাডভোকেট দীপ ভাস্কর ঘোষ। আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার, আমরা যে এই গত 1 মাস ধরে যে মিডিয়েশনের ট্রেনিং বা ওয়ার্কশপ যেটাই বলি না কেন করছি, সেখানে ফার্স্ট অফ অল আমরা যেটা শিখেছি যে আমাদেরকে একটা গুড লিসেনার হইতে হবে। এবং প্রথম দিকে আমরা যখন প্র্যাকটিসে আসি তখন বুঝতাম যে মিডিয়েশনে এখানে ল বাইন্ডিংস আছে এবং ল অনুযায়ী চলতে হবে। সেখানে প্রত্যেকটা বিষয় ল এর ভেতর থেকে সমাধান করতে হবে। কিন্তু স্যার এই মিডিয়েশন ট্রেনিং আসার পরে আমরা জানতে পারছি যে না, উভয় পক্ষ তাদের নিজের পছন্দ অনুযায়ী নিজেদের মতো করে যে সিদ্ধান্তটা নিতে পারে, যেভাবে উভয় পক্ষ সমাধান করতে পারে, উইন উইন সিচুয়েশন, এটা স্যার আমরা এই ওয়ার্কশপ থেকে ক্লিয়ারলি আমরা জানতে পারছি স্যার। এটাতে স্যার আমাদের মানে অত্যন্ত উপকার হয়েছে অ্যাজ এ মিডিয়েটর। আর একটা স্যার হলো স্যার, আমি একটা ঘটনার কথা বলবো, যেটা মামলা হওয়ার পূর্বেই আমি ওটাকে শেষ করতে পেরেছিলাম। সেটা আমার এক পরিচিত, সেটা পারিবারিক একটা বিষয় নিয়ে, ডিভোর্সের ব্যাপারে, যে উভয় ভালো সংসার ছিল কিন্তু ডিভোর্স হয়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে ছেলে পক্ষ মেয়েকে তার দেনমোহর খোরপোশ সব দিতে চায়, বাট মেয়ে পক্ষ ছেলের এই মেয়ের কোনো দোষ না থাকা সত্ত্বেও যে তাকে এই ডিভোর্স বা অন্যান্য দিচ্ছে, এজন্য স্যার একটা মামলার দিকে যেতে চায়। কিন্তু যদি মামলাতে মেয়ে পক্ষ যায় তাহলে মেয়ের বয়স অল্প, তাহলে প্রত্যেকটা মানুষ যত দিন যাবে তার জীবন থেকে সময় নষ্ট হবে। সময় নষ্ট হলে এই সময়গুলোর ফেরত পাবে না। আমি এই জিনিসটাই শুধু মেয়েদের পক্ষকে বুঝাতে পারছিলাম, সক্ষম হয়েছিলাম, যে যদি এই সিচুয়েশন থেকে তুমি মুভ অন করতে পারো, চলে যেতে পারো, তাহলে হয়তো বা তুমি 2 বছর, 1.5 বছর, 2.5 বছর, 3 বছর একটা সময় তোমার জীবনে ফেরত পেতে পারো। এই জিনিসটাই যদি প্রত্যেকটা বিষয়ের ক্ষেত্রে যদি আমরা পক্ষদেরকে বুঝাইতে পারি, তাহলে হয়তো বা এই মিডিয়েশন আমাদের জন্য বোধ হয় যে সুইটেবল। এবং স্যার ওই জিনিসটাই হয়েছিল, টাইমটা স্যার আমার জীবনে ফেরত পাচ্ছি, ঘটনাটা স্যার মিউচুয়াল হয়েছিল। তো তো ওভারঅলি মিডিয়েশনের ট্রেনিং এ আমরা নতুন করে চিন্তা করার শক্তি পাচ্ছি, নতুন করে জানার শক্তি পাচ্ছি, কিভাবে নতুন মানে আর কি ব্যাপার সলিউশনের ওয়ে পাচ্ছি। ধন্যবাদ স্যার। হ্যাঁ, ধন্যবাদ আপনাকে। আমি একটা উদাহরণ দিতে পারি। রিসেন্টলি আমার কাছে একজন ঠিক এরকমই একটা মামলার কথা বলছিল যে এত টাকার মহারণা, আর আমি একটা মানে এটা মেয়ের পক্ষ, হ্যাঁ মেয়ের পক্ষ বলছিল যে আমি একটা ওই নারী শিশু মামলা ঢুকাই দিছি, বেটা জেল কাটুক কিছুদিন। আমি বললাম যে দেখেন, আপনার তো ওই জেল কাটে আপনার কি লাভ হবে? হ্যাঁ, আক্রোশ মিটবে কিছুটা হয়তো, বাট আপনার আদারওয়াইজ তো কোনো বেনিফিট নাই। আপনার মেয়ে ঘরে আছে, বরং আপনি মেয়েকে একটা পাত্রস্থ করতে পারলে বরং আপনার জন্য বেটার হয়। এবং আমি একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম, সেই উদাহরণটা হচ্ছে এরকম, একটা ক্রিমিনাল কেস আমাদের কোর্টে ছিল, এবং সেই কেসে মামলাটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, একটা মার্ডার কেস, ইনফ্যাক্ট ট্রিপল মার্ডার কেস। একটা মেয়েকে বা দুইটা মেয়েকে উত্ত্যক্ত করার জন্য
তার ফ্যামিলির লোক যখন প্রতিবাদ করে, অপরপক্ষ তখন 3টা লোককে মেরে ফেলে। তো পরবর্তীতে যেটা হয়েছে, ট্রায়ালের সময় 2টা মেয়ে উত্ত্যক্ত হয়েছিল, টিজিং বলেন আর যাই বলে, সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট বলেন। সেই 2টা মেয়ে ইন দ্য মিন টাইম ক্লাস 9-এ থাকা অবস্থায় তাদের বিয়ে হয়ে যায়, এবং তারা দুজনই শ্বশুরবাড়ির থেকে এসে সাক্ষী দিচ্ছে যে না না এরকম কোনো ঘটনা ঘটেই নেই। এর পিছনে কারণটা কি? ঘটনা কিন্তু ঘটেছে, এটা একেবারে পানির মতো স্বচ্ছ। কারণ ঘটনাটা হওয়ার কারণেই কিন্তু 3জন লোক মার্ডার হয়েছে, তারই ওই মেয়েদের ফ্যামিলির লোক মার্ডার হয়েছে। কিন্তু তারা অস্বীকার করছে এই কারণে যে তারা যদি এখন স্বীকার করে তাহলে তাদের বিবাহর যে বন্ধন আছে সেটা নড়বড় হয়ে যাবে, একেবারে প্রকাশ পেয়ে যাবে যে তাদের সাথে একটা সম্পর্ক বা একটা দুঃসম্পর্ক এই ছেলেদের ছিল বলেই আজকে এই অবস্থা। সুতরাং কোর্টে গিয়ে 2টা মেয়ে সাক্ষী দিচ্ছে না না এরকম কোনো ঘটনাই ঘটে নাই, আমাদের কেউ সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট করে নাই। তো সামাজিক দিক থেকে চিন্তা করে এই মেয়েরা এই সাক্ষী দিচ্ছে, ফল দাঁড়াইলো কি? সাজা হয়েছে অন্য কারণে হয়েছে, বাট নেভারদারলেস মনে রাখতে হবে যে আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে কি হয়। তো এই উদাহরণটা যখন এই আমার কাছে যে এসে তাকে বললাম যে আপনার লাভটা কি, বরং বেটার আপনার যে মারানার টাকার যেটা ছিল সেটা যদি খাতির জমা দিয়ে দেয় আপনার টাকাটা, এটা আপনার প্রাপ্য, আপনার মেয়ের প্রাপ্য। বিয়ে কনসিউমেটেড হয়ে গেছে, পুরা মহারানার টাকা পাবে। এবং হ্যাঁ, যে কয়দিন আপনি যদি চান কি বলে ঘরপোষটা দেওয়ার জন্য, এটাও চাইতে পারেন, বাট আপোষে শেষ করে ফেলেন, মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দেন। কারণ এই মেয়ে ইয়াং মেয়ে, ওই কয়দিন হয়েছে বিয়ে হয়েছে, এই মেয়ের ভবিষ্যৎ সামনে আছে। আর আজকে এটাকে নিয়ে আপনি টানা হেঁচড়া করবেন, কোর্টে যাবেন, কোর্ট কাছারি হয়ে একটা রায় হবে, পক্ষে হোক আর বিপক্ষে হোক, কিন্তু মেয়েটার একটা দাগটা আরো গাঢ় হয়ে লাগবে। জানি না মানবে কিনা, কি করবে না করবে জানি না, বাট আমি এই উদাহরণটা দিলাম আপনাদের কাছে এটাই বলার জন্য যে সমঝোতা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করে ফেলতে পারলে ভবিষ্যৎটার জন্য রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যায়। জি, এবার আর কে বলবেন? বলতে চাচ্ছিলেন বোধহয় সুপ্রিয়া রহমান। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমি যখন অ্যাডভোকেট আলী আকবর সাহেবের কথার প্রেক্ষিতে বলতে চাচ্ছিলাম, আমি 3টি ফ্যামিলি আপিল মামলা ওনার কাছে পাঠিয়েছিলাম, উনি একটা সফলভাবে মিডিয়েশন করে দিয়েছে। তো স্যার উনি মিডিয়েশনের পরে যেটা বলেছিলেন যে স্যার সময় নিয়ে মিডিয়েশন করেছি, কিন্তু পার্টিরা কোনো খরচ দিতে রাজি হয়নি শুরু থেকেই। এখন পরের 2টাতে কি হবে, যেহেতু স্যার হচ্ছে এটা পার্টিদের উপরে আমরা ছেড়ে দেই, বা বিধানও আছে ওটাই যে পার্টিরা সিদ্ধান্ত নেবে যে কত টাকা দিবে। তারা বসেছে, সমাধানও হয়েছে, কিন্তু কোনো ফি দেয়নি আর কি, এটা। আর স্যার আমি অর্থঋণ কোর্টে আছি, অর্থঋণের মামলা আমি 2টা মিডিয়েশনে পাঠিয়েছি, কিন্তু স্যার অর্থঋণের মামলা মিডিয়েট করার মতো ওইরকম মিডিয়েটর আমাদের প্যানেলে বোধহয় নেই। মানে ব্যাংক রিলেটেড কাউকে যদি আমরা পরবর্তী অন্তর্ভুক্ত করতে পারি, তাহলে স্যার হয়তো অর্থঋণের মামলাও, যেহেতু আমি নিজে মিডিয়েট করতে পারছি না, কিন্তু অর্থঋণের জাজ আমি একজন, মিডিয়েশনটা না মিডিয়েট হলে। করতে পারছেন না এটা ঠিক না, আপনি করতে পারবেন। যেটা সমস্যা হবে যখন যদি মিডিয়েশন না হয় তখন স্যার। আপনি আর এই মামলা করতে পারবেন না, অন্য করে এটা পাঠাইতে হবে। আর আপনার যে মিডিয়েটর, কিন্তু মিডিয়েটরের প্যানেলের মধ্যে ব্যাংক থাকতে হবে। আপনার অর্থঋণ আদালত আইনটা দেখেন, ওখানে কিন্তু বলা নাই যে মিডিয়েটর প্যানেল থেকে নিতেই হবে। জি স্যার, আমি স্যার ওই যে আইনের মধ্যে বলা এইভাবে আছে যে আপনি কোনো ব্যাংকার চুজ করতে পারেন যদি পক্ষরা রাজি হয়, জি স্যার। তাহলে তৎক্ষণাৎ আপনি তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী একজন ব্যাংকারকে নিয়োগ দিতে পারেন, even though he may not be an accredited mediator, even though he may not be within the panel of the district judge. আর অন্য কথা হচ্ছে, এটা আসলেও একটা চিন্তার বিষয় আমাদের জন্য, সবার জন্য, যে মিডিয়েটররা যদি টাকা না দেয় পক্ষ, তখন কি করতে পারবে। আমরা যখন আরবিট্রেশনে মামলা পাঠাই তখন কিন্তু পক্ষরা এই আগের থেকে জমা দিয়ে দেয় আরবিট্রেটরের ফি। এটা করা যায় কিনা হলো 1 নম্বর কথা। আরেকটা জিনিস আমাকে একটু ভাবনা দেয়, সেটা হচ্ছে যে লয়াররা অনেক সময় বলে, স্যার এই কেসগুলোই তো ডালবাত,
মিডিয়েশন শেষ হয়ে গেলে আমরা খাবো কি? আমাদের একটা পথ বাইর করতে হবে যাতে করে এই লয়ারদের জন্য একটা নির্ধারিত একটা ফি আমরা দিতে পারি। যেমন আমরা যখন আপিল বিভাগেও অনেক সময় ডিফেন্স লয়ার নিয়োগ দিতে হয়, দেই, বাধ্য হয়ে দেই, আইন বলছে দেওয়ার জন্য দিচ্ছি, এবং তাদের জন্য আলাদা একটা ফি নির্ধারণ করা আছে এবং সেই ফিটাই সে পাবে, গ্যারান্টিড। তো ঠিক তদ্রূপ আমি মনে করছি যে আমাদের এই মিডিয়েশনের জন্য লয়ারদের একটা ফি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। জি স্যার। তখনই লয়াররা এগিয়ে আসবে। আর মিডিয়েটরদের জন্য একটা ফি নির্ধারণ, হ্যাঁ, এখন আইনের মধ্যে বলা আছে পক্ষরা নির্ধারণ করবে, সুতরাং আমরা এখানে আর হাত দিতে পারছি না। পক্ষরা যদি না পারে তখন কোর্ট নির্ধারণ করে দিবে, সেখানেও আমরা হাত দিতে পারছি না। কিন্তু এই ফিটা আদায় করার জন্য কি করতে হবে সেটা আমাদের একটু চিন্তার ভাবনার বিষয়। যেটা আপনি বললেন যে মিডিয়েশন হয়ে গেল, ধন্যবাদ, আর 4টা মামলা আমার কমিয়ে দিলেন, কিন্তু আপনি ফি পান নাই, এটার জন্য কি করতে পারি আমরা? বলুন তো, আপনারই সাজেশন শুনি আপনাদের কাছ থেকে। স্যার এখানে একটু স্যার এড করতে চাই যে আমরা যখন কোনো মামলা স্যার মিডিয়েশনে পাঠাই স্যার, মানে অর্ডার শিটের কপি যখন মেডিয়েটর প্যানেল মেডিয়েটরদের বরাবর পাঠাই, তখন একটা প্রবলেম হয়। যে প্রবলেমটা হলো যে অনেক সময় মেডিয়েটররা ওনারা আমাদের কাছ থেকে সার্টিফাই কপি অথবা মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজাদি একটা সেট চায়। তো এই যে কাগজগুলো বা এই যে কাগজপত্রগুলো প্রত্যেক মামলায় পাঠানো, এটা একটা খরচের বিষয় থাকে, যে এই খরচটা আসলে কিভাবে অ্যারেঞ্জ করা। এটা একটু অনেক সময় দেখা যায় কোনো পক্ষই মিডিয়েশন করতে চাচ্ছে, ওরা আর পরবর্তীতে কোনো ধরনেরই হচ্ছে কমিউনিকেট করছে না, তো বা প্যানেল মিডিয়েটররা যোগাযোগ করছে বা যোগাযোগ করার চেষ্টা করতেছে, কিন্তু ওইখানে রেসপন্স পাওয়া যাচ্ছে না। এই যে কোর্টের নথি থেকে ওনাদেরকে একটা ফটোকপি পাঠানো, এটাও একটা বিষয় হয়ে দাঁড়ায় স্যার। তো এই বিষয়টা কিভাবে স্যার অ্যারেঞ্জ করা যায়? এটা সিম্পল। ইউ আর দ্য প্রিজাইডিং জাজ, ইউ রান ইউর কোর্ট। আপনার নিশ্চয়ই একটা ফটোকপিং মেশিন কোথাও আছে। একটা মামলা নিষ্পত্তি হলে আপনার অনেক লাভ, আমার লাভ, দেশের লাভ। সেই চিন্তা করে আপনি 10-20 টাকা 500 টাকা খরচ করবেন ফটোকপির জন্য, এটার জন্য আবার এই কান্নাকাটি করতে হবে কেন? দিয়ে দেন। ফটোকপিং মেশিন না থাকে বলেন কাউকে একটা দিয়ে দিবে আপনাকে। একটা ফটোকপিং মেশিন কত আর দাম, আর তাছাড়া লাগে তো সব সময় লাগে। আপনাদের অফিসে ফটোকপিং মেশিন নাই? আছে স্যার, নষ্ট। নষ্ট ঠিক করার না হয় নতুন একটা নেন। নষ্ট মেশিন থাকাতে না থাকা ভালো। কেনা হবে স্যার। জি স্যার। So this is how you administer your office. You have to administer your own offices in your own way, but it has to be done properly. এটা আপনাদের কাছে অনুরোধ যে আপনারা আপনাদের সিস্টেম চালু করে রাখতে হবে। এখানে একটু অ্যাড করতে চাই লর্ডশিপের সঙ্গে। জি। সেটা হচ্ছে যে আমরা ট্রেনিং এর মাধ্যমে যে জিনিসটা দেখেছি সেটা হচ্ছে দুই টাইপের, একটা কোর্ট অ্যানেক্সড, সেক্ষেত্রে এটা সঠিক। আর তার বাহিরে যেটা ইনস্টিটিউশনালি, যেটা যদি জাজ সাহেব যদি রেফার করে কোন ইনস্টিটিউশনকে, অর্থাৎ এর আগে আমরা জেনেছি মেডিসিন সেন্টার কিন্তু এখানে নাই। এনারা যখন অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর যখন হবেন তখন কিন্তু একটা লিস্ট বাংলাদেশে পেয়ে যাবেন। তো ওই ইনস্টিটিউশনগুলোকে যদি রেফার করা হয়, সব টাকাটা কিন্তু ইনস্টিটিউশন বহন করে থাকে এবং এটা ম্যান্ডেটরি। আমরা যে লিগ্যাল এইড যেটা দেখতে পাচ্ছি, আমরা কিন্তু অনেকেই জানি না এই ফান্ডটা কিন্তু হচ্ছে জাতিসংঘের একটি ফান্ড, যেটা কিন্তু মেডিয়েশনকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে সমস্ত দেশে এখন পর্যন্ত মেডিয়েশন অ্যাক্ট হয় নাই, সে সমস্ত দেশে থ্রু লিগ্যাল এইড এগুলো কিন্তু ব্যবহার করা হয়। তো থ্রু লিগ্যাল এইড যে খরচটা, জাজ সাহেব যেটা বললেন ভেরি মাচ কারেক্ট। ফটো মেশিন খারাপ, এটাও যেমন সঠিক। আবার লর্ডশিপ যেটা বললেন এটা সঠিক। ইয়েস, গুড অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে অফিসটাকে চাঙ্গা রাখতে হবে, কিনতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে কিন্তু এই টাকা পয়সাগুলো কিন্তু লিগ্যাল এইড অফিস থেকে পেতে পারে, অথবা
ইনস্টিটিউশনকে যদি রেফার করে সেখান থেকে পেতে পারে। আর সবচেয়ে গুড সাজেশন লর্ডশিপ যদি দিয়েছেন, ইয়েস, এদিকে আমাদের মন দেওয়া উচিত। একজন গুড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হতে পারলে গুড মেডিয়েটর হওয়া সম্ভব। আর যদি গুড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হওয়া না যায়, তো গুড মেডিয়েটর নিছক একটি কথাই পরিণত থাকবে। ধন্যবাদ। আসসালামাইকুম স্যার, আমি এই বিষয়ে কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম। তো আমাদের নথিপত্রে যে ফটোকপি গুলো দেওয়ার বিষয়ে স্যার, আমি আমার যারা বিজ্ঞ বিচারক আছেন তাদেরকে আমি আগেই বলে দিয়েছি, যেহেতু আমাদের প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদেরকে সব দিক থেকে সহায়তা করতে হবে। আর ফটোকপি মেশিন আমাদের নষ্ট ছিল, আমি মন্ত্রণালয়কে লিখেছিলাম স্যার, ওনারা এই 15-20 দিন আগে স্যার আমাদেরকে একটা বাজেট বরাদ্দ দিয়েছেন। আমরা হয়তো বা স্যার জানুয়ারি 1 থেকে এটা কিনে ফেলবো স্যার। ধন্যবাদ স্যার। গুড। স্যার আমি একটা আমি গোস্বামী স্যারের কাছে একটা কথা বলতে চাই। বলেন স্যার। শুনছেন? আমি যেটা বলতে চাচ্ছি স্যার, প্রথম কথা হলো যে স্যার যেটা বললেন যে 23 তারিখে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে, এটা কি ওভারঅল সবাইকে না কতগুলো ব্যক্তিকে আইডেন্টিফাই করে? আপনাদের কাছে সবার পরীক্ষা একটা নেওয়া হবে, পরীক্ষা নিলে যারা পাস করবে তারাই পাবে নাকি? পরীক্ষাটা চলছে আর কি। তো এটা হচ্ছে একটা সার্কুলার আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, ল মিনিস্ট্রিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সেটা রয়েছে, আনসিটারে রয়েছে, জাতিসংঘে গ্লোবাল মেডিয়েটর ফোরামে আছে এবং মেডিয়েশন বোর্ডের কাছে রয়েছে। সে অনুযায়ী লার্নেড ডিস্ট্রিক্ট জাজ স্যার তিনি একটা লিস্ট তৈরি করবেন, গ্লোবাল মেডিয়েটর্স বোর্ড তারা একটা তৈরি করবেন, আনসিটাইলের হয়ে আমাদের বিমস একটা লিস্ট তৈরি করবে। লিস্টের সমন্বয় করে কিন্তু রেজাল্টটা 23 তারিখের আগেই দেওয়া হবে। আর বিশেষ করে অ্যাডভোকেট বন্ধুদের কাছে যেটা লিস্ট অনুযায়ী কিন্তু রেজাল্টটা হবে। আমরা কে কতটুকু অংশগ্রহণ করতে পেরেছি, কে কতটুকু শেয়ার করতে পেরেছি, কে কতটুকু লেকচার দিতে পেরেছি, ডেমনস্ট্রেশন অংশ নিয়েছি, তার উপর নির্ভর করে কিন্তু রেজাল্টটা হবে। কারণ নিছক একটি এটা সার্টিফিকেট না, এই সার্টিফিকেটের সঙ্গে 3টা বিষয় জড়িত আছে। রাষ্ট্রের উন্নয়ন প্রকল্পের অংশীদার হিসাবে আপনার অংশগ্রহণ করবেন, যেটা বারবার বলার চেষ্টা করতেছি, আমাদের নীতি নির্ধারকরা, রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকরা এটাকে চান। দ্বিতীয় জিনিসটা যেটা এর আগেও কথা হয়েছে, যে আমরা কেন ইন্টারন্যাশনালি মেডিয়েশন অঙ্গনে কোনো এমইউতে যাচ্ছি না, স্বাক্ষরে যাচ্ছি না, সেখানে আমাদের এখানে মেডিয়েটরের বড় অভাব। নিছক সার্টিফিকেট দিয়ে আমরা মেডিয়েটরকে লিপিবদ্ধ করতে চাই না, আমরা অন্তর্ভুক্ত করতে চাই না। সে কারণে নির্ধারিত একটা নিয়মের মধ্য দিয়ে মিনিমাম একটা, সেই মিনিমামের মধ্যে যেটা রয়েছে আপনার সার্কুলারে দেখবেন যে প্রতিদিনে অংশগ্রহণ করতে হবে। 5 ঘন্টা যদি কোনো বিশেষ কারণ ব্যতিরিক্ত যদি অনুপস্থিত থাকে ওনারা পাবেন না। তারপরেও আনসিটাইল, গ্লোবাল মেডিয়েশন বোর্ড এবং লার্নার ডিস্ট্রিক্ট জাজ ওনারা যদি মনে করেন কনসিডার করতে পারেন, সেই আলোকেই কিন্তু সার্টিফিকেট সবাই পাবেন। আরেকটা বিষয় যেটা, সেই বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা প্রকৃতপক্ষে সেই মেডিয়েটর পেতে চাচ্ছি যারা অনুপ্রাণিত করবেন অপরকে। আমাদের লর্ডশিপ একটি কথা কিন্তু সুন্দরভাবে যেটা বলেছেন, বোঝার চেষ্টা আমরা সবাই তো করেছি, আমি সেই কথা ইঙ্গিত দিয়ে বলতে চাই যে মেডিয়েশনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য চালিকা শক্তি হচ্ছে আপনারা, আমরা। আর সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারি, আমরা যদি ওয়ার্কশপ অংশগ্রহণ করতে পারি, নেক্সট সেমিনার অংশগ্রহণ করতে পারি, কনফারেন্স অংশগ্রহণ করতে পারি, আয়োজন করতে পারি, বক্তা হতে পারি, অর্থাৎ আমরা সর্বশেষ যদি মেন্টর হতে পারি, তবেই কিন্তু এটা সফল হবে। আর এটার জন্য কিন্তু অপেক্ষা করতেছেন, আমি মনে করি বাংলাদেশ সরকার, বর্তমান সরকার প্রধান অপেক্ষা করছেন যে প্রতি কিছু মেডিয়েটর আমরা তৈরি করতে চাই। সে কারণেই যে প্রশ্নটা সার্টিফিকেট যে বিষয়টা রয়েছে, সার্টিফিকেট আমরা কারো হাতে দিতে চাই না। আমি কথাটা বললে হয়তো অনেকে মনক্ষুণ্ণ হতে পারেন, খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে বলছি, আমি অত্যন্ত আপনাদের করজোরে বলছি যে এখানে বিমসে করার কিছুই নেই, নির্ধারিত নিয়মের মধ্য দিয়ে এটা হবে। যদিও আমাদের চিফ ট্রেনার আরো একটা অনুমতি নেওয়া হবে, ওনার কাছে একটা লিস্ট পাঠানো হবে যে এই ধরনের কনসিডার করা হয়েছে, উনিও কনসিডার করতে পারেন। আর পরিশেষে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে, বর্তমান
সরকার প্রধান, তিনি আগে লিস্ট দেখতে চান ইনারা কারা। তো আমি কথাটা এই কারণে বললাম, যেহেতু প্রশ্ন একটা আসছে। আমি চাই আপনারা সবাই সার্টিফিকেট পান, আমি চাই আপনারা সবাই গুড মেডিয়েটর হন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে চাওয়ার মধ্যে হয়তো কিছু ফাঁক থেকে যেতে পারে। কাজেই অগ্রিম প্রশ্নের উত্তরে বলবো, আপনারা কেউ কিছু মনে নেবেন না, তবে সবাই ওয়েটিং এ থাকবেন। গতকাল হয়তো লক্ষ্য করেছেন আমাদের বিভিন্ন দেশের কিছু মেডিয়েটর, তারা কেউ 1 ঘন্টা কেউ 2 ঘন্টা অনুপস্থিত ছিলেন, তাদেরকে আমরা রেফার করতে বাধ্য হয়েছি বিভিন্ন জায়গায়। ওনারা যদি কনসিডার করেন ওনারা এবারই সার্টিফিকেট পাবেন, আর যদি ওনারা কনসিডার না করে পাবেন না। ঠিক তেমনিভাবে আমরা যারা এই ট্রেনিং অংশ নিয়েছি, নিবন্ধিত হয়েছি, এই নিবন্ধনের পিছনে কিন্তু আমাদের টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। প্রত্যেকটি নিবন্ধনের জন্য কিন্তু আমাদের আনসিটালকে অর্থ দিতে হয়েছে, এবং প্রত্যেকটি নিবন্ধনের জন্য কিন্তু গ্লোবাল মেডিয়েটরস কাছে আমাদের অর্থ দিতে হয়েছে, যেটা আপনাদের দরকার ছিল, কিন্তু আপনাদের কাছে না নিয়ে বাংলাদেশের প্রথম যাত্রা, সে কারণে সরকার প্রধানের সঙ্গে আলাপ করে নিয়েই আমরা একটি সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে অর্থটা কিন্তু বিলস বহন করছে। সুতরাং নিছক সার্টিফিকেট জন্য আমরা কেউ চাইবো না আমরা পাই, আবার আমরাও চাইবো না নিছক একটা সার্টিফিকেট হাতে ধরিয়ে দেওয়া হোক। সুতরাং আপনারা কেউ কিছু মনে নেবেন না। আমি বিশ্বাস করি আপনারা যারা পাবেন না তারা সবাই ওয়েটিং লিস্টে থাকবেন। ইন ফিউচার যাদের যে ঘন্টাটা অংশগ্রহণ করতে পারি নাই আমরা, সেই ঘন্টাটা আমরা পূরণ করে আমরা প্রকৃত অর্থে মেডিয়েটর হিসেবে সার্টিফিকেট পাবো। এছাড়া তো আমাদের হাতে অনেক স্কোপ আছে বাংলাদেশে। আমি যেটা প্রথমে বলেছি, আমি বিশ্বাস নেই বলছি যে আগামী 22 সাল হবে বাংলাদেশের মেডিয়েশন অঙ্গনের বিরাট কিছু, একটি মেলা হবে, সেখানে সেন্টার তৈরি হবে, সেখানে গুড মেডিয়েটর তৈরি হবে, এবং প্রত্যেকটি জেলা শহরে আমাদের এইভাবেই মেডিয়েটরদের ট্রেনিং হবে। অ্যাক্টিভেট মেডিয়েটর সারা বাংলাদেশ জেলায় হবে বলে আমি বিশ্বাস করছি। যদি অন্য কিছু ঘটনা না ঘটে তাহলে 2022 সালের জন্য আমরা নিজেদের প্রস্তুতি নিতে পারি। আবারও বলবো, শুধু নিছক সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য আমরা যাতে চেষ্টা না করি। সার্টিফিকেট তাদের হাতে তুলে দিতে চাই যারা ইন ফিউচার বাংলাদেশের মেডিয়েশন জগতে নেতৃত্ব দিবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। এই প্রশ্নের কারণে আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। এখন আরেকটা প্রশ্ন স্যার, যে যদি যারা এই সার্টিফিকেট পেল না, তারা কি এই মেডিয়েটর হিসেবে থাকতে পারবে না থাকতে পারবে না? অবশ্যই অবশ্যই, এই ব্যাপারে তো এটা লালনের ডিস্ট্রিক্ট জাজ উনি ঠিক করবেন আর কি। তবে আমরা উৎসাহিত করবে যারা একদম মেডিয়েটর এবং অ্যাক্রিডিটেড মেডিয়েটর দেশের মধ্যে এবং দেশের বাইরে কাজে নেওয়া হোক। দেশের বাইরে দায়িত্ব সরকার, দেশের মধ্যে অত এলাকার দায়িত্বটা লালনের ডিস্ট্রিক্ট এন্ড সেশন জাজ। আমি এটা এখানে একটু অ্যাড করি যে আপনার একটা পিএইচডি সার্টিফিকেট, দেশের পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যান আপনার পিএইচডি ডক্টর আপনাকে লিখবেই। তার অর্থ এই না যে আপনি আসলেও সবকিছুর ব্যাপারে খুব একজন ভালো ডাক্তার, আপনি একটা ইনজেকশনও দিতে পারবেন না। ঠিক তদ্রূপ মিডিয়েটর, আমি একটু আগে যে বলেছিলাম মিডিয়েটর অ্যাক্রেডিটেড মিডিয়েটর হইতে হবে মিডিয়েশন প্যানেলে থাকার জন্য, তাও কিন্তু ঠিক না। এমনকি আমি বলেছিলাম এই ম্যাডাম সুপ্রিয়া রহমানের প্রশ্নের জবাবে যে অর্থঋণের আইনের মধ্যেই আছে যে ব্যাংকার রাখতে পারেন যেহেতু স্পেশালাইজড, কিন্তু সেই ব্যাংকার নট নেসেসারিলি উইদিন দ্য প্যানেল অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট জাজ, এবং সেই ব্যাংকার নট নেসেসারিলি অ্যাক্রেডিটেড মিডিয়েটর। সুতরাং মিডিয়েটর আপনি থাকতেই পারবেন, পক্ষ যদি রাজি হয় আপনাকে করতে অবশ্যই পারবেন। আর মিডিয়েটর প্যানেলে থাকলেই যে আপনাকে দিতে হবে এটারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। থ্যাংক ইউ স্যার। আর কিছু শেয়ার যদি আমরা করতে চাই অতি তাড়াতাড়ি করতে চাই, কারণ সামনে আমাদের 30 মিনিট সময় আছে হাতে, 29 মিনিটস। এর মাঝে লর্ডশিপ কনক্লুডিং স্পিচ দিবেন। আচ্ছা, আর যারা পার্টিসিপেট করেছেন কথা বলেন নাই ওনাদের কাছ থেকে একটু শুনতে চাচ্ছি। গোস্বামী স্যার, আমি এই জব্বার সাহেবের কথা শুনে একটু সংযোগ করতে চাই। ইফ ইউ বলেন স্যার। বলুন প্রফেসর সাহেব। সেটা হলো যে এই যে আপনি যেটা বললেন যে আমাদের এই কোর্স শুরু হয়েছে, যদি কেউ আধা ঘন্টা অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে হয়তো বিবেচনায় আসবে। তো স্যার এখন এটা তো ইলেকট্রনিক যুগ, আমরা তো
এটা করছি ইলেকট্রনিক ইয়ার মাধ্যমে। তো ইলেকট্রনিক ত্রুটির কারণে যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে কারো অ্যাবসেন্ট হয়ে যায়, যেমন গতকালকে আমি ঢুকতে পারতেছিলাম না সেকেন্ড হাফে, এরকম এ কারণে যদি কেউ অ্যাবসেন্ট হয়ে যায় তাহলে সে কি এটার ইয়ের মধ্যে পড়বে না? আপনি তো অ্যাবসেন্ট ছিলেন না। আমি তো সকালেই আপনাকে এটা বললাম যে আপনি অ্যাবসেন্ট ছিলেন না, শুধু আপনার ছবি দেখা যায় নাই। ছবি দেখা যায় নাই কারণটাও আমি বলেছি। কেউ হয়তো কোথাও টিপ দিয়ে আপনাকে অফ করেছিল ভিডিওটা, যার জন্য আপনি তখন আর অন করতে পারবেন না। আপনাকে অনুমতি না দেওয়া হলে আপনি ঢুকতে পারবেন না, আপনার ভিডিও ঢুকতে পারবেন না। তার মানে এই নয় যে আপনি ছিলেন না, আপনি ছিলেন। আপনার যে একটা ইনফ্যাক্ট আপনার চ্যাট বক্সে আপনার মেসেজটা আমি দেখেছি, নিশ্চয়ই যারা অর্গানাইজার তারাও দেখেছেন। থ্যাংক ইউ। কারেক্ট। আর কিছু শেয়ার করতে চান কেউ, প্রিয় বন্ধুগণ? আর আমি আরেকটু ওই আখতারুজ্জামান সাহেবের কথা বলতে চাচ্ছি। সেই কথাটা হলো যে ওই রকম ইন্টারনেট আমাদের আমি তো পাই নাই, এরকম ঘটনা ঘটছে স্যার। এই ক্ষেত্রে ওই ওনার কথাই আমাদের সেই করতে পারিনি। আপনি কি অংশগ্রহণ করতেই পারেন নাই? প্রথমের দিকে কতকটা পারছি, করতে পারিনি। প্রথমে হয়তো করতে পারছি, দ্বিতীয়তে আবার আমরা সেটা একটা বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের সবাইকে কিন্তু ওয়াচ করছেন। যারা একটু টাচ করেছে তারাও উপস্থিত হিসেবে আমরা ধরে নিয়েছি। তার মানে আপনি জানেন না যে আমরা জানি। জাস্টিস মোহাম্মদ ইমান আলী স্যার, স্যার আপনার পারমিশন নিয়ে আমি কিছু বিষয় বলতে চাচ্ছিলাম স্যার। বলুন স্যার। আমি সহকারী জাজ, আমি 3 বছর ধরে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসে আছি। আমার অভিজ্ঞতা একটু কম স্যার। আমি কিছু বিষয় কিছু বাস্তবতা স্যার আমি একটু বলতে চাচ্ছি। যদি স্যার আমার ভুল হয়ে থাকে তাহলে স্যার মাফ করবেন। স্যার আমরা এই সার্ভিসে এসেছি স্যার অনেক স্বপ্ন নিয়ে। আমরা বিশেষ করে যারা ইয়ং জেনারেশন এই বিষয়, এই মিডিয়েশন বা অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজলিউশন এই বিষয়গুলোতে আমরা খুব আগ্রহী। কিন্তু স্যার বাস্তবতা একটু জটিল স্যার। মানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে বিচারিক যে কর্মঘণ্টা সকাল 9:30 থেকে বিকাল 4:30 ঘন্টা, এর মধ্যে একটু ব্রেক। তো এই সময়টার মধ্যে আসলে স্যার আমি একটা সেশন দিব, পক্ষদের নিয়ে আমি কথা বলবো, একটু স্যার আমাদের কঠিন হয়ে যায়। তো আরেকটা বিষয় হচ্ছে স্যার, আমরা স্যার এই বিষয়টা সবাই জানে যে আমাদের ঘাটে প্রচুর বর্তমানে মামলা মোকদ্দমা আছে। আমাদের অফিসার সংকট আছে, যার কারণে একজন বিচারক 2টা-3টা করে কোর্টে চার্জে থাকে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বলবো, আমি বর্তমানে 2টা কোর্টে চার্জে আছি এবং 3টা ডিপার্টমেন্টের চার্জে আছি। তো স্যার আমাদের খুব ইচ্ছা যে আমরা এই মোকদ্দমাগুলো আমরা নর্মাল যে মেথড ওইভাবে নিষ্পত্তি না করে আমরা এরিয়ার মাধ্যমে এটাকে নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করি। কিন্তু আমাদের জন্য স্যার এটা একটু কঠিন হয়ে যায় স্যার। এটা একটা বাস্তবতা আমাদের। আমরা এখানে যারা, যেহেতু সবাই এখানে আইন অঙ্গনের সাথে জড়িত, আমি এটা বলবো আমি যে আমাদের আসলে আমরা যারা জুনিয়র অফিসার, আমাদের স্টেনোগ্রাফার নাই, আমাদের অনেকের কম্পিউটার নাই। তো দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্রচুর সময় দিতে হচ্ছে, যে ওই অফিস আওয়ারের বাইরেও আমরা আমাদের অফিসিয়াল কাজগুলো করতে হচ্ছে। তারপর স্যার আমাদের ছুটির দিনগুলোতেও আমরা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কাজগুলো করতে হচ্ছে। তো স্যার সবকিছু মিলিয়ে যে আমরা এই মিডিয়েশন বা অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজলিউশনে যে আমরা একটু সময় দেবো, এটা আমাদের জন্য স্যার খুব কঠিন হয়ে যায় স্যার। এটা স্যার বিয়াদবি মাফ করবে স্যার, এটা একটু বাস্তবতা স্যার আমি শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম। তো এটা একটা বিষয়। তারপর স্যার আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে, আমরা যারা দেওয়ানি মোকদ্দমাগুলো নিয়ে আছি, অনেক সময় এই যে প্রসিডিউর যে অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজলিউশন, এটা নিয়ে অনেক সময় অনেক পক্ষরা চালাকি করে স্যার। আমি একটা এক্সাম্পল দিতে চাচ্ছি। আমি গত বছর একটা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেছি। মোকদ্দমাটা ছিল এরকম যে 2005 সালে একটা সোলেনামা হয়েছে, সেই সোলেনামাটা আমার উপর বাধ্যকর নয় মর্মে ঘোষণামূলক ডিক্রি, এভাবে মামলাটা আসছে সেকশন 42 অফ দ্য স্পেসিফিক ইফেক্ট আইনের আন্ডারে।
তো তার পক্ষের যে বাদী পক্ষ তার বক্তব্য হচ্ছে যে মোকদ্দমাটা চলে সূত্রে নিষ্পত্তি হয়েছে 2005 সালে। আমি সুলেনামায় আমার নাম লেখা হয়েছে, সুলেনামায় আমার স্বাক্ষর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি ওই ব্যক্তি ছিলাম না। পরবর্তীতে ওই মোকদ্দমায় আমরা তার টিপসই আমরা এক্সপার্ট করার জন্য আমরা সিআইডিতে পাঠিয়েছি এবং দেখা গেল হ্যাঁ সত্যি এই টিপসইটা আসলে তার না। তো ওই মিডিয়েশনের ক্ষেত্রে বা ওই যেটা আমরা যদি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করতে চাই, এই যে বিষয়গুলো আমরা একটু যাচাই বাছাই করব যে যারা আসছে যারা আমার কাছে আসছে মিডিয়েশন করার জন্য তারা অ্যাকচুয়াল পার্টি কিনা, এটা একটু স্যার আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। তারপর স্যার আমাদের জমি সংক্রান্ত যে মোকদ্দমাগুলা পার্টি জাস্ট দুইজন ব্যক্তির মধ্যে বা দুইটা পক্ষের মধ্যে এই মোকদ্দমাটা রিলেটেড থাকে না, বাটোয়ারা এক একটা বাটোয়ারা মোকদ্দমায় পক্ষ থাকে স্যার এরকম হয় যে 200-300 জন বিবাদী থাকে। এখন দেখা গেল যে এর মধ্যে 4 জন বা 5 জন বা 2 জন বিবাদী মোকদ্দমাটা সলিউশন নিষ্পত্তি করতে চাচ্ছে বা মিডিয়েশনের মধ্যে আসতে চাচ্ছে, কিন্তু রেস্ট অফ দা ডিফেন্ডেন্ট তারা আসে না। তো ও যারা আসছে তাদেরকে নিয়ে হয়তো আমরা মিডিয়েশন করলাম, তাদেরকে নিয়ে আমরা মোকদ্দমাটা সলিউশন নিষ্পত্তি করলাম, কিন্তু যারা আসে নাই পরবর্তীতে তারা 1 বছর পরে এসে বলতেছে যে আমরা এই দ্বারা বাধ্য না। স্যার এইগুলা একটু আমরা স্যার এই জটিলতাগুলো বর্তমানে ফেস করছি স্যার। তো এই কারণে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সবকিছু মিলে ইন্টেনশন এবং আমাদের সৎ উদ্দেশ্য থাকলেও এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করা স্যার আমাদের জন্য একটু কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তো এই বিষয়গুলো স্যার একটু শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। একটা কথা মনে পড়ে গেল, অনেক বছর আগের কথা, বোধহয় 2007-8 সালের দিকে। তখন আমার ছেলে খুব ছোট, তো মেয়েও খুব বেশি বড় না। তো আমি প্রত্যেক উইকেন্ডেই কিছু না কোনো, আপনারা নিশ্চয়ই অনেকেই জানবেন যে আমি শিশুদের নিয়ে কাজ করেছি। প্রত্যেক উইকেন্ডেই কোথাও না কোথাও লেকচার, সেমিনার এটা করতে গিয়েছি। আমার ছেলে একদিন আমাকে বলে, বাবা তুমি তো সারা দেশের বাচ্চাদের জন্য কাজ করো, তোমার বাচ্চাদের জন্য কি কাজ করো? উইকেন্ডে তো তাদের সময়, সারা সপ্তাহ কাজ করি কোর্টে। তারা যখন স্কুলে, আমি তখন কোর্টে, তারা ফিরে আসে, আমি নাই। কোর্ট থেকে আসতে আসতে অনেক দেরি হয়। তো আপনি যে প্রশ্নটা করলেন যে সময় কোথায়, সময় বাইর করতে হয়। এগুলো এক্সট্রা কাজ, এগুলো কার জন্য করেছি আমি? আমার শিশুদের জন্য তো করি নাই, আমার নিজের জন্য তো করি নাই, করেছি মনে করেছি যে দেশের শিশুদের জন্য যদি কোনো কাজে লাগে। আরেকটা কথা হলো যে এই যে মিডিয়েশন আমি যে করছি, এই কাজগুলো যে করছি, আপনাদের সামনে যে কথা বলছি, এই 1 দিন 2 দিন না, বহুদিন যাবত। আমি মিডিয়েশন করবো কোনোদিন? আমাকে কেউ মিডিয়েটর বানাবে? আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। তারপরেও করে যাচ্ছি। কেন করছি? বিশ্বাস করছি যে এই কাজের ফলে আপনাদের উপকার হয়তো হবে, আর আপনাদের উপকার যদি করতে পারি, তাহলে আপনারা যে কাজটা করবেন সেটা দিয়ে দেশের উপকার হবে, দেশের জনগণের উপকার হবে। আমার কি হবে? মামলা 10টা নিষ্পত্তি করতে পারলে আপনার নিষ্পত্তির কোটায় দেখাতে পারবেন। আমার কি হবে? নিষ্পত্তি কি আমার হবে? বেনিফিটটা কি আমি পাবো? আপনি পাবেন। সুতরাং আপনারা নিজের উদ্যোগে এই কাজগুলি যদি করেন, you're doing it for yourself, for your future, for your satisfaction. আপনারা যারা আজকে মিডিয়েশনের জন্য ট্রেনিং নিচ্ছেন, একটা সার্টিফিকেট যদি পান, কাগজের টুকরা, কিন্তু সেই কাগজের টুকরাটা আপনার জন্য বেনিফিট আসতে পারে। So you do it for yourself. ল্যাপটপ নাই, কম্পিউটার নাই, ল্যাপটপ তো আপনাদের সবারই আছে, তাই না? সব জাজের ল্যাপটপ আছে না? সাইমুল আল ইসলাম সাহেব ল্যাপটপ নাই? সরি স্যার, আমার নেই এটা। আমি বর্তমানে স্যার আমি ট্রেনিং প্রোগ্রামটাতে মূলত স্যার আমি মোবাইল ফোনে করেছি। আপনার কি ল্যাপটপ নাই নাকি? স্যার ল্যাপটপ স্যার নাই স্যার, আমরা এখনো সব জাজদের দেয়া হয়নি স্যার।
আমরা 2011-12 পর্যন্ত যারা জয়েন করেছি তারা মনে হয় পেয়েছিলাম স্যার, এরপরে আর বন্ধ হয়ে গেছে, দেয়া হয়নি। তাই? আচ্ছা, জি ঠিক স্যার। আছে, এটা না হয় একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতে পারি, আমি বলে দেখতে পারি। কারণ ল্যাপটপ আমি মনে করি প্রত্যেক যাদের হওয়া দরকার। জি স্যার। আর ল্যাপটপ যদি হয় তখন আপনি দেখবেন যে পৃথিবীতে আপনার এই নখদর্পণে আঙ্গুল দিয়ে টিপ দিবেন বোতাম, সব চলে আসবে, আঙ্কেল গুগল সব জানে। 1 নম্বর কথা। 2 নম্বর কথা হলো এই যে স্টেনোগ্রাফার আপনারা বলেছেন, আমি গত একটা বোধহয় আমাদের কোন একটা মিটিং এ জজ সাহেবদের মিটিং এ বলেছিলাম, স্টেনোগ্রাফার আপনারা চান। স্টেনোগ্রাফার দিয়ে আমার এত সময় নষ্ট হয়, আমি এখন বাদ দিছি স্টেনোগ্রাফার। কারণ নিজে এখন মুখে কথা বললে টাইপ হয়ে যাচ্ছে, ইংরেজি কথা বললে ইংরেজি টাইপ হয়ে যাচ্ছে, বাংলা কথা বললে বাংলা টাইপ হয়ে যাচ্ছে। অথচ বাংলা আমি ব করে লিখতে পারি না, বানান সব ভুল হয়, কিন্তু গুগলকে বলে দিলে সব টাইপ করে ফেলে। দেখেছেন না এটা? আপনার মোবাইল ফোনে আপনি টাইপ করতে পারতেছেন সবকিছু। একটা স্মার্টফোনে কথা বললে টাইপ হয়ে যায়, বাংলায় হোক ইংরেজিতে হোক। স্টেনোগ্রাফার দিয়ে কি করবেন? স্টেনোগ্রাফার দিয়ে টাইপ ডিকটেশন দিবেন, কি লিখলেন একটা দিল আপনার সামনে, বলেন যে আরে কি বললাম আর কি লিখলো, আবার কারেকশন করে দিলেন, আবার দেখবেন যে কারেকশন করতে গিয়েও ভুল করে ফেলেছে। তো লাভ হলো? কোনো লাভ নেই। তো দিজ আর দি থিংস। আপনার শেষ প্রসঙ্গটা কি ছিল আমি ভুলে গেছি, বয়স হয়ে গেছে, এখন সব ভুলে যাই। স্যার যে অনেক সময় দিতে হয়, পক্ষরা অতিরিক্ত সময়। এটা নিয়ে স্যার আলোচনা করেছেন, যে আরেকটা বিষয় নিয়ে আমি বলেছিলাম যে যারা করে আসছেন তারা একজন আরেকজনের নাম ব্যবহার করে মিডিয়েশনে চলে যাচ্ছেন, আচ্ছা, নামে হ্যাঁ, স্বাক্ষর এইটা করছেন, কিন্তু পরবর্তীতে এটার দেখা জন্য যাচ্ছে আমার মনে হয় সলিউশনটা আপনারা ইচ্ছা করলে আপনারাও পাইতে পারেন এবং ভবিষ্যতে খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। এটা হলো যে আমাদের ন্যাশনাল আইডি দিয়ে এখন বোতাম টিপ দিলেই কিন্তু সব তথ্য পাওয়া যায়, সিগনেচার মিলানো যায়, বাপের নাম সব যা আছে ওখানে আপনার ওই ন্যাশনাল যে গ্রিড আছে, ন্যাশনাল গ্রিডের সাথে মিলানো যায় ইজিলি। এবং এটা আমরা খুব চেষ্টা করছি। আমাদের মাননীয় প্রধান বিচারপতি গত সপ্তাহে বোধহয় বলেছিলেন যে এমন একটা ইয়ে হবে যে এখন আর আমরা এফিডেভিট করার জন্য লোককে সামনে নিয়ে আসতে হবে না, বা আমাদের কোর্টে আসতে হবে না। এই লয়ারদের ওখানেই এই তার আইডি কার্ড থেকে যাচাই করে নেওয়া যাবে যে সে সেই ব্যক্তি কিনা। সো দ্যাট আই থিঙ্ক উইল নট বি এনি মোর ডিফিকাল্ট। যত দিন যাবে তত ইমপ্রুভ হবে। এখন চুরি করতে হলে চোর তো চুরি করবেই, চেষ্টা তো করবে। আজকাল দেখেন সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে, চুরি করেও পার পায় না, চেষ্টা করে। আমাদের এখানেই গত কয়েকদিন আগে এক জজ সাহেবের বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল, হ্যাঁ, এবং সাথে সাথে পুলিশ সব চারদিকে বোধহয় সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল, ক্যামেরা কোথায় ছিল আমরা জানতামও না, দেখা যায় যে সব ভিডিও নিয়ে চলে আসছে পুলিশ, এবং সাথে সাথে ওদিনই বোধহয় না পরের দিনই ধরা পড়ে গেছে। সো দিস থিংস উইল হ্যাপেন, ইমপ্রুভমেন্ট অন দ্য ওয়ে, বাট উই হ্যাভ টু ডু উইথ হোয়াট উই হ্যাভ, সামহাউ ম্যানেজ করতে হবে। স্যার আমি একটু সাইমুল ইসলাম স্যারের সাথে একটু অ্যাড করতে চাই শেষের বক্তব্যটা। স্যার শেষের বক্তব্য স্যার এটা ওই যে সোলেনামা হইলো, সেখানে বললো যে সাক্ষ্যটা আমার না, এটা একটা ফ্রড প্র্যাকটিস। তো সেক্ষেত্রে যেটা আমি আমার সিনিয়র মোহাম্মদ লানেট সিনিয়র আসানুল হক মজদুর সাহেবকে দেখেছি করতে, যে তদবির কারক আসছে, তার ভিতরে একটা চালাকি লক্ষণ করা যাচ্ছে, তখন তিনি 17 জন বিবাদী আছে, 17 জনকেই হাজির করতে বলছেন, এবং তাতে যদি সোলে হয় হবে, না হয় না হবে। তো এটা একটা নৈতিকতার বিষয় থাকে, এবং তিনি 17 জনকেই হাজির করে শেষ পর্যন্ত সোলেনামাটা, তাও বোধহয় স্যার 6 মাস পরে সেই সোলেনামা দাখিল করা হয়েছিল, কিন্তু সেই নৈতিকতার একটা বিষয় থাকে, এটা স্যার আছে। আর একটা স্যার আমি আমাদের ডিস্ট্রিক্ট জাজ স্যারের কোর্টেও দেখেছি, তারপরে বাদল চন্দ্র স্যারের কোর্টেও দেখেছি, স্যার যখন অনুধাবন করেছেন যে এর ভিতরে কোনো ধরনের একটা কনস্পিরেসি আছে, তখন স্যারকে দেখেছি যে এই আপনারা সবাইকে নিয়ে আসেন, বাদী বিবাদী যারা আছে সবাইকে উপস্থিত করেন, এই যে এইগুলো করা দেখেছি। তারপরে আমাদের বর্তমানে যুগ্ম জেলা জজ প্রথম স্যার তানভীর স্যার, ওনার কোর্টেও স্যার আমি এগুলো দেখেছি। তো স্যার তাছাড়া তো স্যার এখন বর্তমানে যেটা স্যারের অর্ডার, যেটা হলো ভোটার আইডি কার্ডটা বাদী বিবাদী উভয়দেরকে জমা দেওয়া মামলা করার সময়, ডাব্লিউএস দেওয়ার সময়, তো এটা স্যার হেল্পফুল হতে পারে। তারপরে স্যার আপনারা যদি এর ভিতর থেকে কোনো আরো
ইউজফুল কোনো কিছু সাজেশন দেন, এটা স্যার। ধন্যবাদ স্যার। আমি কিন্তু আমার কোর্টে সব সময় সুলেনামা মিনস ট্রাবল, কেউ না কেউ কোথাও ফাঁকি দিচ্ছে কিনা আমার একটা সন্দেহ মাঝে মধ্যে আসে সরাসরি, এবং আমি সব যত কেসে সুলেনামা নিয়ে আসে আমাদের কোর্টে, আমি বলি যে না সবাইকে আসতে হবে। ওই বৃদ্ধ বয়স্ক অচল সব অনেক কথা বলে, তারপরে বলি যে ঠিক আছে তাহলে কাজ করেন, ওই একটা পাওয়ার দিয়ে অন্য যাকে পাওয়ার দিবেন তাকে নিয়ে আসে, অ্যাটলিস্ট আমার গাড় থেকে জিনিসটা সরে যায়। আমি কোনো পক্ষ হইতে চাই না এই ফ্রডের। আর তারপরেও প্রবলেম হয় আমাদের দেশে, এই যে আপনার কি বলে ওই যারা ইয়ে করে দেয় নোটারি পাবলিক, নোটারি পাবলিক মানে টোটাল একটা ব্যাড সিস্টেম। গেলেই একটা 10-20 টাকা 50 টাকা, আমি জানি না এখন কয় টাকা লাগে, আগে 50 টাকা লাগতো, দিয়ে দেয়, মানিয়ে দেয়। There has to be accountability. লয়ারদেরকে আমার মনে হয় সেই দায়িত্ব নিতে হবে এখন, এবং লয়ারদেরকে দায়িত্ব তখনই নিবে লয়ার যখন সে জানবে যে জিনিসটার সত্যতা আছে, এবং জানবে যে এটা পরবর্তীতে যদি অসত্য কিছু হয় আমার ঘাড়ে এসে চাপবে, এবং লয়ারও সতর্ক থাকবে। হ্যাঁ, পক্ষরা অনেক সময় অনেক কিছু করবার চেষ্টা করবে, অবশ্যই করে, কিন্তু আমাদের সেই সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে। একটা জিনিস আসলে মিডিয়েশনের ক্ষেত্রে একটা জায়গায় আমাদের একটু দুর্বলতা থাকবে, সেখানে হলো যে যেমন বহু পক্ষ যদি থাকে, হ্যাঁ পার্টিশন কেসে অনেক সময় 50, 60, 100 জন পর্যন্ত আমি দেখেছি, আরো বেশিও থাকতে পারে। সেসব ক্ষেত্রে মিডিয়েশন ডিফিকাল্ট হবে, তবে যেটা করা যায় বা করা হয় সাধারণত সেটা হলো যে ইনফ্যাক্ট সব পক্ষ কিন্তু কোর্টে আসে না, only contesting parties come to the court. আর যদি মিডিয়েশন করেন, ফাইনালি যেটা হবে সেটা হলো যে so far as relates to the parties present, আপনি তো অন্য যারা থাকবে না তাদের পক্ষে বা বিপক্ষে তো আপনি রায় দিতে পারবেন না, বা এগ্রিমেন্ট হবে না। ডিক্রিও যদি হয়, so far as relates to the agreement, এগ্রিমেন্ট কে করলো? যারা মিডিয়েটের সামনে এসে তারাই তো করতে পারবে এগ্রিমেন্ট, অন্যরা তো করতে পারবে না। এখানে দুর্বলতা সিস্টেমের আছে, but we have to work according to the case presented before us, যতটুকু পারা সম্ভব, যতটুকু সম্ভব। স্যার একটি পার্টিশন মামলার একটা বিষয় একটু অ্যাড করতে চাই স্যার, যে আমি যখন সদর সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে কর্মরত ছিলাম স্যার সিরাজগঞ্জে, তখন একটা বিষয়, আমি একটা পার্টিশন মোকদ্দমা যেটা 1985 সাল থেকে এটা চালু আছে মামলাটা, এবং এই মামলাটা স্যার 3 বার রায় হয়েছিল, এবং 3 বার সানি হয়ে এটা পেন্ডিং আছে কি আমার কাছে। তা আমি এই মামলাটা মাননীয় জেলা জজ মহোদয়ের নলেজে আছে, ওই মামলাটা আমি মিডিয়েশনের জন্য নিজেই উদ্যোগ নিয়েছিলাম স্যার, এবং আমি গত 1.5 বছর ওই মামলাটার পিছনে স্যার লেগেছিলাম, এবং সকল পার্টিসদেরকে নিয়ে এসে একটু সেটেল করার জন্য চেষ্টা করেছি। সর্বশেষ স্যার সানি মোকদ্দমায় ওরা সিদ্ধান্ত নিল যে আমরা এই মোকদ্দমাটা সলিসিটর নিষ্পত্তি করব, এবং সমস্ত কাগজপত্র কিন্তু অল্প একটু জমি, কিন্তু স্যার 18 ডেসিমালের একটা প্লটের উপরেই হচ্ছে কি মামলাটা, এবং দীর্ঘদিন ধরে 1985 সাল থেকে বহুবার বহু কোর্ট থেকে রায় হয়েছে। তো আমি ওদেরকে 1.5 বছর ধরে নিজে আমি এটা মামলাটা নাড়চাড় করেছি। তো সর্বশেষ স্যার ওরা সিদ্ধান্ত নিল যে 27,50,000 টাকার বিনিময়ে ওরা জমিটা এক পক্ষকে অপর পক্ষের কাছে দিয়ে দিবে, কি সত্য দখল ছেড়ে দিবে, তাকে বিনিময়ে ওই টাকাটা দিয়ে দিবে। এবং এটা আমার স্যার, আমি এ পর্যন্ত যতগুলো মিডিয়েশন করে দিয়েছি, মানে এজ এ প্রিসাইডিং অফিসার, আমার কাছে সবচেয়ে বড় একটা এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে এই মামলাটা স্যার। এটা একটা পার্টিশন মামলা, এবং এই মামলাটা করার পরে আমি জেলা জজ স্যারের সাথেও শেয়ার করেছি,
যে এটা এই অভিজ্ঞতাটা স্যার আমার কাছে একটু ভিন্ন রকম, যে আমি মিনিমাম 10 থেকে 12টা সিটিং দিয়েছিলাম স্যার এই মামলাটা করার জন্য, কিন্তু অবশেষে মানে আমি ফ্রাস্ট্রেট হই নাই এই জন্য যে ওদের নিয়ে বসলে আমার কাছে বিশ্বাস যে এটা হয়ে যাবে, এতটা নিরীহ ছিল পার্টিস গুলো স্যার। তো মানে আসলে কাজের ফাঁকে ফাঁকেই আমাকে এটা করতে হয়েছে, এবং আমি তাদেরকে 4:30টার পর সময়টা হচ্ছে কি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তো আমি স্যার ইতিমধ্যে সিরাজগঞ্জ জেলা থেকে গত 2রা ডিসেম্বর আমি টাঙ্গাইল জেলায় সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে স্যার বদলি হয়েছি। তো আমি এই মামলাটা রেখে আসছি, এবং আমার কোর্টের যে সাকসেসর আছে সাইমন আল ইসলাম, তো ওই বিচার ও নিজে বিষয়টা জানে যে আসলে আমি মানে এই মামলাটা ওইভাবে রেখে আসছি কি, এবং ওই টাকাটা আগামী বছরের মধ্যে হচ্ছে সমস্ত টাকা পেমেন্ট করার পরে এই মামলাটা হচ্ছে নিষ্পত্তি হবে, এবং তারই অংশ হিসেবে প্রায় 10 লাখ টাকা ওরা আমার সময়কালীনই কোর্টে জমা রেখেছে, কোর্টের ব্যাংক হিসেবে জমা আছে। তো একটা বিষয় স্যার, মানে আসলে পার্টিশন মামলাগুলো অনেক জটিল হয়, কিন্তু এগুলোর পিছনে যদি একটু সময় দেয়া যায় আমার মনে হয় এটাতে কাজ করা সম্ভব, কিন্তু ওই সময়টা বের করাটা একটু কষ্ট হয়। কিন্তু তারপর স্যার এটা আমার কাছে একটা ভিন্ন অভিজ্ঞতা ছিল স্যার। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। এই যে পার্টিশন মামলা অনেক জটিল হয়, দ্যাট ইজ ভেরি কারেক্ট। আবার দেখেন পার্টিশন মামলা অনেক সহজ হয়, পক্ষরা ইচ্ছা করে বাড়িতে বসে কিন্তু পার্টিশন করে ফেলে। কটা পার্টিশন মামলা আপনাদের সামনে আসে এবং কত পার্টিশন সারা দেশে হচ্ছে চিন্তা করে দেখেছেন একবার? পার্টিশন প্রত্যেক ঘরে ঘরে হচ্ছে এবং অ্যামিকেবল পার্টিশন হচ্ছে, তাই না? অ্যামিকেবল পার্টিশন ঘরে ঘরে হচ্ছে, বাট এই মুষ্টিময় কয়েকটা হিসাব করলে দেখবে যে এই মুষ্টিময় কয়েকটাই আমাদের সামনে আসছে এবং আমাদেরকে পীড়া দিচ্ছে। তো এগুলো নিয়ে আমাদের চলতে হবে। একটা কথা সাইমন আল ইসলাম বলছিলেন যে সকালবেলা এত কাজের মধ্যে কোথায় সময় দিব, মিডিয়েশনের সময় মানে মগজ কাজ করে না। ঠিক আছে, আমার একটা সাজেশন থাকবে, দুইটা সাজেশন ইনফ্যাক্ট। একটা হলো যে আমি এটা এর আগেও বলেছি যে আপনারা মিডিয়েশনের জন্য বিকেলবেলা সময়টা রাখেন এবং সব পক্ষকে আপনার ওই সময় আনার চেষ্টা করেন, 1 নম্বর কথা। আর 2 নম্বর কথা হচ্ছে যে যারা আপনারা ভবিষ্যতে কে কোথায় থাকবো জানি না, ভবিষ্যতে আপনারা যখন আইন হবে একটা মিডিয়া, আমি মনে করি যে ইট ইজ টাইম, আমরা মিডিয়েশনে এমন ভাবে অগ্রসর হচ্ছি, আমি মনে করি যে ইট ইজ টাইম যে আমরা একটা মিডিয়েশনের জন্য নতুন করে আইন তৈরি করা, যাতে মিডিয়েশনের বিষয়বস্তু সব এক জায়গায় যেন পাওয়া যায়। এখন আপনারা দেখেন, চিন্তা করে মিডিয়েশন সারা আইনের অঙ্গনে ছড়িয়ে আছে, আরবিট্রেশন অ্যাক্ট, তারপরে অর্থঋণ আদালত আইন, ফ্যামিলি ল, এটা ওইটা সব জায়গায় সিপিসি। তো আমরা যদি একটা মিডিয়েশনের জন্য কনসলিডেটেড ল করতে পারি আমার মনে হয় সবার জন্য সুবিধা হবে। এবং সেই ক্ষেত্রে আমি এইটুকু মানে যদি মনে করতে পারেন সেই সময় আইন যখন বানানো হবে তখন, যে মিডিয়েশনের ক্ষেত্রে জাজ লেড মিডিয়েশন, যেখানে জাজ সাহেব নিজে মিডিয়েশন করবেন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সিআরওতে আছে যেটা 4:30 পর্যন্ত মামলা করতে পারবেন, এরপরে কোনো মামলা ধরতে পারবেন না। আমি বলতে চাই যে মিডিয়েশন আইনে একটা বিধান থাকবে যে মিডিয়েশনের ক্ষেত্রে কোনো সময়সীমা থাকবে না, ইচ্ছা করলে, কারণ মিডিয়েশনের ফ্লেক্সিবিলিটিটা আমরা কাটিল করতে চাই না। আমি বলবো যে আমরা আইনের মধ্যে এই বিধানটা চাই যে মিডিয়েশনের ক্ষেত্রে ইচ্ছা করলে পক্ষরা যদি রাজি হয়, জজ সাহেব নিজে মিডিয়েশন করবেন, কিন্তু ওনার জন্য সেই ফ্লেক্সিবিলিটিটা থাকে, যেহেতু মিডিয়েশন ইজ ফ্লেক্সিবল বাই ল, সেই ফ্লেক্সিবিলিটির জন্য তাকে যাতে বিকেলেও হইলে করতে পারেন, শনিবার শুক্রবার হইলেও যদি করতে পারেন, পক্ষরা রাজি হয়, উনি যদি রাজি হন, তাইলে যেন অফ টাইমেও যেন মিডিয়েশনটা করা যায়। কি বলে করেন? হোয়াট ডু ইউ থিংক? স্যার এটা হলে ভালো হবে স্যার, কারণ এটা আইনে যদি এই বারটা না থাকে স্যার, তাহলে এটা ফ্লেক্সিবিলিটিটা আরো বাড়বে কি স্যার, এবং এটা হওয়া উচিত স্যার। মিস্টার গোস্বামী, আপনি একটু মনে রাখবেন, কারণ ইউ আর লিডিং দি মিডিয়েশন ফিল্ড, একটু মনে রাখবেন যখন আইন হয় বা আইনের কোনো পরিবর্তন যখন আসে, এই জিনিসটা যদি আমরা যোগ করতে পারি যে মিডিয়েশন ইভেন বাই দ্য জাজ হিমসেলফ, প্রিসাইডিং জাজ হিমসেলফ, ক্যান বি ডান এট এনি টাইম অ্যাকর্ডিং টু the flexibility, according to the
wishes according to the convenience of the parties concerned, all parties, including judge himself. আমরা নোট হিসেবে রেখেছি, আগে আলাপ ছিল আর কি, লর্ডশিপ বলেছেন, এমনকি বলেছিলেন যে বৃহস্পতিবার করা যায় কিনা। একদিন করা যায় কিনা। আর কিছু যদি আমাদের শেয়ার করা না থাকে তাহলে আমরা কনক্লুডিং সেশনে যেতে চাই। আমরা কনক্লুডিং সেশনে যাবার পূর্বে 3টি তথ্য দিতে চাই। প্রথম তথ্য যেটা, সেটা হচ্ছে যে লার্নের ডিস্ট্রিক্ট জাজ, ডিস্ট্রিক্ট সেশন জাজ, আপনি একটা যদি আমাদের রেজাল্ট শিট তৈরি করে পাঠাতে পারেন নিয়ম অনুযায়ী, ওই সার্কুলার অনুযায়ী, এবং ইমিডিয়েট, অর্থাৎ এটা আমরা চাচ্ছি যে 20 তারিখের মধ্যে যদি হয় সবচেয়ে ভালো হয়। আরেকটা বিষয় যেটা, সেটা হচ্ছে আপনারা যারা লার্নের জাজ, আপনারা যারা অ্যাপ্রুভ হবেন তাদের ঢাকা শহরে 23 তারিখে আসার আমন্ত্রণ অগ্রিম রাখছি, এবং সেটা যে কোনো 3 স্টার হোটেল, বিশেষ করে পূর্বাণীর কথা লার্নের ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জাজ সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে, ওনারা সেখানে অবস্থান করবেন, এবং বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট বন্ধু যারা আসবেন নিজ নিজ দায়িত্বে আসবেন। আর সঙ্গে সঙ্গে যে বিষয়টা অংশগ্রহণ যারা করেছেন তারা সবাই আমন্ত্রিত। 23 তারিখ আমাদের মাননীয় সম্মানিত প্রধান বিচারপতি উনি সম্মত হয়েছেন, কনসেন্ট দিয়েছেন, উনি উপস্থিত থেকে সার্টিফিকেট বিতরণ করবেন। আর পরিশেষে এই মুহূর্তে আমি আমাদের চিফ ট্রেনার, যার অনুপ্রেরণায়, যার কঠিন প্রয়াসে আমরা 40 ঘন্টা ব্যাপী প্রশিক্ষণ এই মাত্র শেষ করলাম, তাকে অনুরোধ রাখবো কনক্লুডিং স্পিচ অর্থাৎ সমাপ্তি বক্তব্য রাখার জন্য। এই সমাপ্তি বক্তব্যটা 2 ভাবে আমরা রাখছি। আনসিটার নিজে তাদের দায়িত্বে, নিরুপমা তুমি সম্ভবত আছো, তুমি এটা কোটে নাও। আর সঙ্গে সঙ্গে যেটা আফ্রিকা এশিয়া মিডিয়েশন অ্যাসোসিয়েশন, তারা নোটবুকে নিতেছে, বাংলাদেশ ইন্ডিয়া মেডিয়েটর্স ফোরাম তারা নিতেছে, এবং সম্প্রতি দেশ ভ্রমণ করেছেন সাথী কাবেন্ড, আমাদের ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন বোর্ডের একজন সম্মানিত মেম্বার, তিনি ওটা নোটে নিতেছেন। আমি এখন অনুরোধ রাখবো আমাদের কনক্লুডিং বক্তব্য রাখার জন্য, সমাপ্তি বক্তব্য রাখার জন্য অনারেবল জাস্টিস মোহাম্মদ ইমান আলী, most senior judge, Supreme Court of Appellate Division, Supreme Court of Bangladesh, and also recipient International Mediation Award. Sir. Thank you, Mr. Goswami. I will start with the end. And the end, bottom line, is that mediation is the way forward. Eta amar kotha noy. Eta hocche Chief Justice of ইন্ডিয়া এবং চিফ জাস্টিস অফ সিঙ্গাপুরের কথা। কারণ আমরা সবাই জানি যে আমাদের দেশে কেস ব্যাকলগ এমন হয়েছে যে জীবনে এগুলা শেষ হবে না, আর নতুন কেস তো আসতেই থাকবে। এবং আমি বারবার করে আপনাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে আমাদের একটা কেস যদি মিডিয়েশন মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়, 4টা কেস আমাদের সিস্টেম থেকে কমে যাচ্ছে অটোমেটিকলি দেয়ার এন্ড দেন। কারণ যে কেসটা মিডিয়েশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবে সেই কেসের কোনো রিভিশন নাই, সেই কেসের কোনো আপিল নাই, সেই কেসের কোনো হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট রিভিউ নাই, এবং সাথে সাথে আরো অনেকগুলা মিসেলেনিয়াস কেস থেকেও আমরা রেহাই পাবো। এবং মিডিয়েশনের সময় লাগে কয়দিন? চিফ জাস্টিস অফ সিঙ্গাপুর বলেছিলেন আমাদেরকে যে 70% of the cases in mediation are disposed of in one sitting. এবং ওয়ান সিটিং 1 ঘন্টায় শেষ হয়ে যেতে পারে, একদিনেও শেষ হয়ে যেতে পারে, বাট that is the minimum time or maximum time that is taken in 70% of the cases. আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটটা চিন্তা করেন, আমাদের 4 বিলিয়ন কেসেস ব্যাকলগ, এবং ডেইলি কেস আসতেই আছে, শত শত হাজার হাজার, কতটা ডিস্ট্রিক্ট আমাদের কতটা মামলা নতুন করে হচ্ছে। এগুলো যদি আমরা নিষ্পত্তি করতে পারি মিডিয়েশনের মাধ্যমে, our litigant public will be benefited, and as a result our economy, our whole country will be benefited. So we must continue
with our drive for mediation. সেই ক্ষেত্রে আপনাদের ভূমিকা হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। আমি সেদিন একটা কুচকাওয়াজ দেখতে গিয়েছিলাম আমাদের ন্যাশনাল ডেতে, বিজয় দিবসে, এবং সেখানে দেখলাম যে সর্বপ্রথম এসছিল সব যে আমাদের আর্মি, নেভি, বিভিন্ন আছে ফোর্সেস, প্রত্যেকের ফ্ল্যাগ বেয়ারার্স, পতাকাবাহী যারা, ওনারা সবার সামনে এসেছে, সবার প্রথমে এসেছে। আপনারা হচ্ছেন আমাদের দেশের জন্য মিডিয়েশনের ক্ষেত্রে ফ্ল্যাগ বেয়ারার্স। আমি সেদিনও বলেছিলাম যে each one of you telling 10 others will create knowledge and information for 100 others. এক একজনে আপনারা একটা কেস যদি নিষ্পত্তি করতে পারেন মিডিয়েশনে, 4টা কেস আমার কমে যাচ্ছে সিস্টেম থেকে। এক একজনে যদি 10 জনকে বলেন, 10 জন 10টা কেস নিষ্পত্তি করতে পারলে 40টা কেস নিষ্পত্তি হয়ে যাচ্ছে সিস্টেম থেকে। আপনাদের ডিস্ট্রিক্টে কতজন আছে জাজ? প্রত্যেকটা জাজ যদি একদিনে একটা করে মামলা নিষ্পত্তি করতে পারেন মিডিয়েশনে, কতগুলো কেস আমাদের কমে যাচ্ছে অটোমেটিক্যালি। এবং আপনারাই সেই নিশান বা আপনাদের সেই পতাকা সামনে নিয়ে এগিয়ে যাবেন। আমি ধন্যবাদ জানাই গোস্বামী সাহেবকে, তিনি যেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন, তিনি মিডিয়েশনকে সামনে নিয়ে যাচ্ছেন। It's a very bold step for all of us, because mediation is not easy concept for people to understand. আমাদের দেশের লিটিগেন্টরা মনে করে যে মামলা করব, জয়ী হব, কিন্তু মামলা করে যে জয়ী হওয়া যায় না, সেটা মামলা যারা করে তারাই বুঝে। ট্রায়াল কোর্টে মামলা জয় হয়, অপরপক্ষ আপিল করে, তারপরে রিভিশন হয়, তারপরে আপিল বিভাগ সুপ্রিম কোর্ট রিভিউ পর্যন্ত হয়। কোনো জয় আসে না মামলা করে। এই জিনিসটা পক্ষরা শুরুতে বুঝে না, এবং এর পিছনে অনেক সময় অ্যাডভোকেট কমিউনিটি থাকেন, মনে করেন যে আমরা মামলা করলেই জিতবো, পক্ষকে বলে দেন অনায়াসে জিতবো, আইন আমাদের পক্ষে আছে, এই কিতাব পুস্তক সব বাইর করে দেখায় দেন যে এটা আমাদের পক্ষে সবকিছু আছে, কোনো উপায় নাই আমাদেরকে হারানো। মেবি মামলা জিতবেন, সম্ভব, আইন ঠিকই আছে আপনার পক্ষে, কিন্তু এই কথাটা বলতে ভুলে যান যে হ্যাঁ, আমরা জিতলেও অপরপক্ষ আপিল করতে পারবে। এই বাস্তবটা বলা হয় না, এবং এই বাস্তবটা যখন পক্ষরা জানবে এবং বুঝতে পারবে, তখন আমার বিশ্বাস সবাই মিডিয়েশনের পক্ষে আসবে। শুধু একটা ক্ষেত্রে মিডিয়েশনে আসবে না বা আসতে চাইবে না, দুইটা ক্ষেত্র ইনফ্যাক্ট। সেটা একটা হচ্ছে যে পক্ষ পজিশনে আছে তার মিডিয়েশনে এসে কোনো লাভ নাই, কারণ সে ভালো স্থানেই আছে। এবং যে পক্ষ অনেকগুলো টাকার উপর বসে আছে, টাকার উপর বসে থাকা মানে হচ্ছে ব্যাংকে এই টাকাটা রাখলে যে সুদ আসবে, যে ইন্টারেস্ট আসবে, সেটা দিয়ে লয়ার, বড় বড় লয়ারকে এঙ্গেজ করতে পারবে। সেই ক্ষেত্রে মামলা মিডিয়েশনে না গিয়ে তড়িঘড়ি আস্তে আস্তে করে চালাইলে, কয়েক বছর চালাইলে তার লাভ। তবে এই ক্ষেত্রে কোর্টের একটা ভূমিকা আমার মনে হয় নেওয়া উচিত। আমি একটা কথা বলেছিলাম শুরুতে আজকে, যে কস্ট, আমরা কস্টের কনসেপ্টটা ঠিক বুঝতে পারছি কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে। আমি নিজেই কোর্টে কস্ট দিতে ইতস্তত করি, চিন্তা করি যে কস্ট দেওয়া উচিত কিনা, দরকার কিনা, কস্ট দিলে আবার
লয়ার তখন খেজুমেজু করে, অনেকগুলা সাবমিশন রাখে, কস্ট দিয়ে কোনো লাভ হয় কিনা সেটা চিন্তা করি আমরা বারবার। আমাদের বেঞ্চে একজন যদি বলে যে কস্ট দেন ভালো দরকার, আরেকজন বলবে না ঠিক আছে ছেড়ে দেন এবার। এই যে কস্টের যে স্কিমটা আমরা ঠিক মতো প্রয়োগ করতে পারছি বলে আমার মনে হয়। I think it is time that we took recourse to awarding cost in accordance with the law and also for the purpose for which costs were imposed in the first place. যেটা আমি আজকেই বলেছিলাম, আবার রিপিট করব, ইংল্যান্ডে কস্ট দেওয়া হয়, যে লুজিং পার্টি সে তার নিজের কস্ট বহন করবে এবং অপর পক্ষের কষ্ট বহন করবে, এবং দ্যাট ইজ a disincentive for continuing litigation. কারণ যদি মনে করে যে আরে বাবা যদি হেরে যাই তাহলে কিন্তু আমারটাও বহন করতে হবে, অপর পক্ষেরটাও বহন করতে হবে, তখন কিন্তু দুইবার চিন্তা করবে মামলাতে যাব কিনা যাব না। আমি মনে করি it is high time for us to introduce proper costing for the purpose for which it was intended. আমরা স্কিমটাই এখন ভুলে গেছি। তারপরে দেখেন লর্ড মাস্টার অফ দ্য রোলস কি বলেছে, আমার মনে হয় সেটা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার। উনি বলছেন যে আমরা মিডিয়েশনকে এমন ভাবে করব যে মিডিয়েশন যারা করবে না, এরপরে যদি মামলা জিতেও তখন আমরা তাকে কস্ট দেব না। তখন দেখা যাবে যে মামলা জেতার পরে কস্ট যদি না পায় তাহলে মামলার চেয়ে দেখা যাবে যে কস্ট বেশি হয়ে গেছে, মামলার ভ্যালুর চাইতে কস্ট বেশি হয়ে গেছে। সুতরাং নিজেকে দোষারোপ করতে থাকবে যে মিডিয়েশনে যাওয়াটাই বোধহয় বেটার ছিল। তো আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখবো এবং গোস্বামী সাহেবের কাছে অনুরোধ রাখবো যে I believe this was a very fruitful beginning for us. কয়জন মিডিয়েটর অ্যাক্রেডিটেড হবেন কিনা that is not so material. আপনাদের যাদেরকে আমরা ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, আপনারা যদি এতটুকু আমাদের কাছ থেকে বা যারা ট্রেনার তাদের কাছ থেকে জ্ঞান নিয়ে থাকেন যে মিডিয়েশনটা আফটার অল বেনিফিশিয়াল for everyone concerned, for parties, for the country, for the system, for the justice delivery system, যদি আপনারা এটা বিশ্বাস করেন, accreditation certificate পেলেন কিনা there is a different issue altogether. Certificate আপনারা যারা পাবেন, hey yes you have a recognition throughout the whole world, accredited mediator, কিন্তু এর অর্থ এই না যারা সার্টিফিকেট পান নাই তারা মিডিয়েশন করতে পারবেন না, এবং এর অর্থ এই না যারা সার্টিফিকেট পান নাই তারা মিডিয়েশন করতে পারবেন না বা মিডিয়েশন আপনার কাছে আসবেন। আমার বিশ্বাস যে আপনারা যারা এই প্রোগ্রামে আমাদের সাথে অংশ নিয়েছেন অনেকগুলো ভালো জিনিস, ভালো কথা, ভালো ব্যবস্থার কথা শুনেছেন, জেনেছেন, শিখেছেন, এবং আমার বিশ্বাস যে আপনারা যার সাথেই কথা বলবেন তাকেই উদ্বুদ্ধ করবেন। 15 জন, 20 জন, 25 জন যারা আপনারা অংশ নিয়েছেন, 10 জনের সাথে কথা বলেন, কতজন হলো? 25 জন লোক 10 জনের সাথে কথা বললে কতজন হয়? 250 জন হয়ে গেল। 250 জন যদি 250টা মামলা করে এবং পক্ষ যদি বুঝতে পারে যে মিডিয়েশনটা ভালো একটা পন্থা, ভালো একটা মেথড, আরো 10 জনকে বলবে। 250 জনকে 10 দিয়ে গুণ করলে কত হয়? 2500 হয়ে গেল। আমি বলবো যে এই মুখের কথায় কিন্তু প্রকাশ পায়, প্রচার হয় বেশি। একবার যদি আমরা স্থাপন করতে পারি যে মিডিয়েশনটা ভালো একটা পন্থা, there will be more, এবং it has to happen, it will happen. সারা পৃথিবী এখন মিডিয়েশনের দিকে ঝুঁকছে। সিঙ্গাপুরের মতো দেশ, চিফ জাস্টিস বলছে যে মিডিয়েশন ইজ দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ড, তার মানে কি দাঁড়ায়? সিঙ্গাপুর যেখানে the justice delivery system is the best in the world, তারা বলছে মিডিয়েশন চালাইতে হবে। ইন্ডিয়াতে মিডিয়েশন
তাদের কতটা মিডিয়েশন সেন্টার আছে? আমি বলেছিলাম বোধহয় কত 30-40 হাজার মিডিয়েশন সেন্টার আছে। আমাদের নাই, তারপরেও নাই মানে কি, আসলে আমাদের দেশে আছে। আছে কোনটা? এই যে আমাদের যে লিগ্যাল এইড সেন্টার গুলি আছে, সেটা প্রত্যেকটাই বলতে গেলে মিডিয়েশন সেন্টার 2017 সাল থেকে বা আগের থেকেও আছে, আরো করতে হবে। মিডিয়েশন is access to justice. Access to justice is must for the establishment of rule of law. আমরা মিডিয়েশন যদি ঠিক মতো প্রচার করতে পারি, তাহলে we are providing access to justice to the litigant public, and thereby we are establishing the rule of law. But the rule of law is the kingpin for democracy. আইনের শাসন যদি মানুষ বিশ্বাস করে, তাহলে ডেমোক্রেটিক সিস্টেম চলতে পারে। So it is all linked together. The whole establishment depends on the rule of law and the delivery of justice. এবং আমরা যদি মিডিয়েশনকে ঠিক মতো চালিয়ে যেতে পারি, that will be the backbone of our justice delivery system, and that will be the resulting in democracy, rule of law, and establishment of a full-fledged system, which will be for the benefit of the litigant public. And what is for the benefit of the litigant public is for the benefit of the nation. যারা পার্টিসিপেশন করেছেন সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনারা আপনাদের ফ্রি টাইম আমাদের পেছনে ব্যয় করেছেন। আমরা এই সুযোগে আপনাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আমরা আশা করব যে আপনারা সবাই মিডিয়েশনকে সামনে নিয়ে এগোবেন, for the benefit of the people, for the benefit of the country. And গোস্বামী সাহেব, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনার তো অক্লান্ত পরিশ্রম, আপনারা যা করেছেন দেশের জন্য করেছেন। তবে আমি মনে করি that Sirazganj is the first, but it will not be the last. Let us go somewhere else. Let us start. Let us try to tell the whole country that mediation is the way forward. এবং আমরা আরো জাজ সাহেবদেরকে, আরো মিডিয়েটরকে আমরা ট্রেনিং দিতে চাই, এবং যাতে ভবিষ্যতে আমাদের দেশে বিচার ব্যবস্থা যেন আরো চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বিএমসকেও ধন্যবাদ যে আপনারা সিরাজগঞ্জ থেকে, সিরাজগঞ্জ জজ শিবির বিজ্ঞ বিচারকবৃন্দ এবং প্যানেল ভুক্ত মিডিয়েটরগণকে প্রশিক্ষণের জন্য প্রথমে সিরাজগঞ্জকে বেছে নিয়েছেন। এজন্য স্যার আপনাদেরকেও স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ। এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। আপনাকে ধন্যবাদ।